السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے ڈیپ لو۔ اس کے رائٹر ہیں اے آصف، اور مے بی یہ میں 2 پارٹس میں کنورٹ کر دوں۔ کمپلیٹ ناول آپ لوگوں کو مل جائے گا، لانگ ایپیسوڈز اس کی دوں گی، اور ہمت پہ بات ہے، اگر جو ہمت ہوئی تو مے بی میں اس کو کمپلیٹ ناول کر دوں، ایک ہی ایپیسوڈ میں ناول ہو جائے گا۔ چلیں جی دیکھتے ہیں، ہمت پہ بات ہے، آگے اللہ والے کے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دلکش، تمہارے گال پر کچھ لگا ہے؟ وہ کچن میں چھپ کر چاکلیٹ کھا رہی تھی جب زمان نے اس کی چوری پکڑ کر اس کو پیچھے سے آواز دی۔ وہ ڈر گئی۔ میرے گال پر کچھ نہیں لگا، دیکھو صاف ہے۔ دلکش ساری چاکلیٹ منہ میں ڈال کر زمان کی طرف مڑی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ دکھاؤ ذرا مجھ کو، زمان نے اس کا منہ پکڑ کر کہا۔ آدھی سے زیادہ چاکلیٹ تو دلکش کی گالوں پر لگی ہوئی تھی۔ زمان نے موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور اس کو ڈرانے لگ گیا۔ یہ دیکھو سارے ثبوت مل گئے، اب میں نیچے جا کر بتاتا ہوں سبا کو۔ اس کی ساری چاکلیٹ ایک چور جس کا نام دلکش ہے، اس نے کھا لی ہے۔ زمان اس کو تنگ کرنے لگا۔ تو تم زیادہ مت بنو خبردار جو کسی کو بتایا، ورنہ میں بھی سب کو بتاؤں گی کہ تم اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ سیکرٹ پیتے ہو۔ دلکش نے جلدی سے منہ ہلاتے کہا، اور ساری چاکلیٹ نگل دی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جبکہ میرے پاس ہے۔ زمان نے فون نکال کر اس کو دکھایا جس پر دلکش کی چاکلیٹ کھاتی ہوئی تصویر تھی۔ اچھا، یہ ثبوت ڈیلیٹ کر دو، اس کے بدلے میں تم کو چائے پکوڑا بنا کر دیتی ہوں۔ دلکش نے مکھن لگایا اور زمان کی پسندیدہ ڈش سے اس کو بلیک میل کرنے لگی۔ اچھا، یہ والا ثبوت ڈیلیٹ کر دیا، دیکھو اب جو میرے سامنے ثبوت ہے اس کا کیا کروں؟ اپنے چہرے پر جمی زمان کی نظریں وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ زمان دلکش کے بالکل پاس آ گیا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا یا شور مچاؤں گی میں، زمان پیچھے ہٹو۔ دلکش آنکھیں بند کر کے بولی، مگر زمان اس پر جھک چکا تھا۔ اپنے ہونٹ اس کے گالوں پر رکھ کر وہ باقی چاکلیٹ اس کے ثبوت مٹا رہا تھا۔ دلکش نے وہ آنکھیں کھول کر اس کو دھکا مارا۔ زمان ہنستے جا رہا تھا۔ کیا ہے؟ تم نے ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا تو میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا نا۔ دلکش نے ہاتھ میں پکڑا خالی جار اس کی طرف مارا اور کچن سے نکل گئی۔ جی ابو، آپ نے مجھ کو بلایا؟ زمان لان میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں نے بلایا ہے، کل تمہاری پھپھو آ رہی ہے اور ہم نے سوچا ہے اب تم نے پڑھائی مکمل کر لی ہے، اب رشتہ پکا کر دینا چاہیے۔ ظاہرہ کے قدم ہمارے گھر میں دولت کے فروانی ہوں گے۔ ملک شہزاد نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا، تو ابو آپ ایسے کہیں کہ آپ کو رشتہ نہیں بلکہ اپنی بہن کی دولت چاہیے۔ ظاہرہ کا رشتہ پھر اس لیے تاکہ آپ پھوپھی کو حصہ نہ دیں۔ ابو میں نہ تو ظاہرہ کو پسند کرتا ہوں نہ ہی اسے شادی کروں گا۔ زمان نے غصے سے لان سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں اس گدھے کو کب عقل آئے گی۔ ظاہرہ کے ساتھ 10 کروڑ کی زمین ملے گی، اس کی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ ملک شہزاد دولت کی ہوس میں رشتوں کو بھی بھول گیا تھا۔ صبا، میری بات سنو، اگر زمان کے ساتھ مل کر تم نے کوئی پلان بنایا، میں واقعی ابو کو اور تایا کو بتا دوں گی۔ جو تم چکر چلا رہے ہو ظاہرہ کے خلاف۔ دلکش صبا کے بال پکڑ کر اس کو سمجھا رہی تھی، پر اب اس کے بال کسی کی گرفت میں تھے۔ صبا نے منہ اٹھا کر دیکھا تو دانت نکال کر سامنے شیشے میں آنکھ مار کر اپنے بال چھڑا کر کمرے سے نکل گئی۔ تم کو شوق ہے مظلوم لوگوں پر ظلم کرنے کا؟ زمان نے واپس اس پر جھک کر کہا۔ دلکش نے بڑی سی آنکھیں کھول لی۔ تو تم جن ہو کیا؟ ادھر ذکر کیا ادھر تم آ جاتے ہو؟ دلکش نے بال چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جن ہو، اور یہ جن تم پر عاشق ہے میری حسینہ جمیل محبوبہ۔ زمان خمارے میں ڈوب کر بولا۔ کتنی چیپ لائنز بولتے ہو تم۔ زمان، بنا اجازت میرے کمرے میں بلکہ ہمارے گھر کیوں آتے ہو؟ تایا کو پتا چلا تو ٹانگیں کاٹ دیں گے، پھر ہیرو گیری کرتے رہنا۔ دلکش نے بال کھول کر اس کی گرفت سے آزاد کر لی۔ میرے چاچو کا گھر ہے، جب دل کرے آؤں گا اور تمہاری چوری پکڑوں، یا تم میری محبت ہو، تم سے بھی ملنے جب مرضی آؤں، ویسے
जब मैं तुम्हारे दिल में आ चुका हूँ, फिर कमरा क्या चीज है? दिलकश वो शोखे से चहक रहा था। तुमको किसने कहा मैं तुमको पसंद या तुमसे मोहब्बत करती हूँ? दिलकश खुले बालों को दोबारा बांध रही थी, मगर जमान का चेहरा उतर गया। अच्छा ठीक है, वो बुझी सी आवाज में कहकर मुड़ गया और चला गया। दिलकश देर तक इसकी मासूमियत पर मुस्कुराती रही। आप ही क्या कहा है आपने जमान भाई को? बहुत दुखी से गए हैं यहाँ से। अबू ने चाय और पकौड़े की ऑफर भी की, इनकार कर दिया। जमान के जाते ही सबा कमरे में वापस आ गई। पागल है पुगरा, गर्दान करवा लो, प्यार के रट्टा मारा हुआ है। पर मजाक समझ नहीं आता जनाब को। कुछ नहीं कहा मैंने, तुम मुझे आंखें मत निकालो। ये शान नहीं होनी, जनाब ने इधर होना है। दिलकश जमान की इस बचपन की आदत से वाकिफ थी। वो खूब लड़ाई के बाद वापस दिलकश के साथ ही खेलता था। इनका बचपन एक साथ गुजरा। सब एक घर में रहते थे। फिर मलिक शहजाद के लालच ने सब खा लिया, उनका रिश्ता भी और भाई भी। जमान खाना खा लो। किश्वर ने खाना इसे सामने रखकर कहा। अम्मी मुझे भूख नहीं है, जमान ने बुझे से लहजे में कहा। फिर लड़ाई करके आए हो ना? तुम दोनों कब बड़े होगे? जमान तुम्हारे अब्बू रिश्ता पक्का करने वाले हैं। बड़े हो जाओ मेरे बेटे। अम्मी ने मैं जायशा से शादी तो क्या मंगनी भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ दिलकश से प्यार करता हूँ, इसी से शादी करूंगा। जमान अपनी अम्मी को दो टोक कहकर छत पर चढ़ गया। शाम हो गई थी, अब हवा चल रही थी। दोनों घरों की छत आमने सामने थी। जमान ने देखा नहीं, इस वक्त दिलकश भी छत पर थी। लड़ाई के बाद छतों से ही सुलह करते थे। लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया है। कॉल करती हूँ, आखिर वो मेरा दोस्त भी तो है। दिलकश ने फोन निकालकर जमान का नंबर मिलाया, पर जमान ने कॉल काट दी। दिलकश ने जितनी बार भी कॉल की, इसने काट दी। अब वो शदीद गुस्से में आ गई। ओए मजनू, कॉल काट देगा तो आवाज नहीं आएगी। मुझे पता है वहां छत पर पड़े हो। आखिरी बार कह रही हूँ, मान जाओ। वो छत से ही ऊंची आवाज में शुरू हो गई। जमान ने जल्दी से कॉल पिक की। क्या मसला है? दिलकश ने इसी गुस्से से पूछा। मुझे क्या मसला होगा? मसला तो तुमको है। पता नहीं किसको चाहती हो, जो मेरा प्यार नजर ही नहीं आता। जमान ने मध्यम सा कहा। तुमसे करती हूँ, सुना तुमने? तुमसे करती हूँ गधे। अब चुपचाप इधर घर आओ, मुझे मिलना है तुमसे। दिलकश ने हुक्म दिया। वो चौकन्ना हो गया। किस किस्म का मिलना है? मतलब पास पास वाला या दूर से फजूल वाला? वो वापस शौक हो गया। दिलकश को इसकी ऐसी बातों पर हंसी आती थी, पर ये सच था। वो जब पास होता, दिलकश से कुछ बात ना होती। वो आगे तो पता आओगे तो पता चल जाएगा। अब आ जाओ, फिर ताया अब्बू ने जाना है। दिलकश ने खतरे का भी बता दिया। जमान भागता हुआ छत से उतरा। जमान भागता हुआ अपने घर से निकला। सड़क क्रॉस करके वो अपने चाचू मलिक ताहिर के घर में दाखिल हो गया। चाची को सलाम करके वो सीधा छत पर चढ़ गया। दिलकश अपने ध्यान खड़ी थी जब जमान ने इसको अपनी बाहों में कैद कर लिया। दिलकश आवाज दिलकश की आवाज में खुमार था। वो इसके बाल पीछे से आगे करके इसके और पास हो गया। दिलकश ने आंखें मीच ली थी। तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? यही कहा था ना तुमने। फिर ये क्या हुआ जो तुम रह भी नहीं हुआ, रहा भी नहीं गया? जमान दिलकश के बालों पर होंठ रखकर इससे पूछ रहा था। जमान मेरी बात सुन। इसकी बाहों में कैद कसमसाती आवाज कसमसाई आजाद होने की कोशिश कर रही थी, मगर जमान ने इसको और पास कर लिया। जब बात कहनी है ऐसे ही कहो, सुन रहा हूँ, बोलो मेरी जान। जमान मोहब्बत पाश लहजे में अपनी गिरफ्त दिलकश के हाथों पर मजबूत करता गया। वो कुछ न कर पाई। जमान, तुमको पता है अबू मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, और ताया अबू तुम्हारे लिए, मगर मैं किसी और से कैसे? जमान, तुम समझ रहे हो ये बात? दिलकश ने पलट कर अपने इसके कंधे पर रखकर जमान की आंखों में देखकर कहा। मैं भी तुम्हारे अलावा किसी से नहीं कर सकता, और तुम्हारा किसी और से नहीं होने दूंगा। दिलकश तुम्हारे प्यारे ताया जान जायशा से मेरी शादी कराना चाहते हैं। जमीन घर ही है रहे,
زمان نے دلکش کو ساری کہانی سنا دی، جس پر وہ ناراض ہو گئی۔ ملک زمان، تم میرے ہو۔ دلکش طاہر، یہ بات لکھ لو۔ اور رہی ذائشہ کی بات، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ پچھلی بار جب پھپھو آئی تھی، کیسے تمہارے آس پاس گھوم رہی تھی۔ دلکش زمان کا کالر پکڑ کر اس کو بتا رہی تھی، وہ اس کا ہے۔ زمان ہنستا چلا گیا۔ وہ دلکش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے پاس کر لیا۔ دلکش، ہم ایک دوسرے کے ہیں، میرے علاوہ کسی کے پاس یہ حق نہیں وہ تمہارے یوں پاس آئے۔ زمان نے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا، ہاں پر زمان کچھ کرو اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ اگر تم مجھے ذائشہ کے آس پاس نظر آئے تو گولی مار دوں گی، اس کو بھی اور تم کو بھی۔ دلکش نے ہاتھ سے گن بنا کر اس کے گال پر رکھی۔ تو ایسا کرو، بلکہ ایسا کرتے ہیں، ہم نکاح کر لیتے ہیں، شاید ابو اور چاچو کی دشمنی ختم ہو جائے۔ میں چاچو سے بات کرتا ہوں، مجھے تم سے شادی کرنی ہے، وہ میرے دوست بھی تو ہیں۔ پر تایا ابو نے اگر کچھ کر دیا؟ تم اور ابو مجھے بہت پیارے ہو۔ تایا ابو نے یاد ہے 2 ماہ پہلے ابو پر فائرنگ کروا دی تھی۔ پتہ نہیں وہ روپے پیچھے کیوں اتنا۔ دلکش افسردہ ہو گئی۔ چھوڑو ابو کو، تم ان کے بیٹے کی بات کرو۔ زمان واپس چوکو سے بولا، ان کے بیٹے میں ہی تو میری جان ہے، ڈر لگتا ہے زمان اگر کچھ۔ دلکش کی بات ابھی باقی تھی جب زمان نے اس کے بولتے لگ چپ کروا دیا اور بس کے سینے میں چھپ گئی۔ اب جاؤ، مجھے بھی کام ہے، صبا اکیلی لگی ہے، پھر امی نے میرا پوچھنا ہے۔ گود میں سر رکھے زمان کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ اس کو کہنے لگی، مت جاؤ، ایسے ہی میرے پاس رہو۔ زمان نے دلکش کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زمان، اب ابو کے آنے کا بھی وقت ہو گیا ہے، جاؤ ورنہ تایا ابو نے تم کو بھی کوئی سزا دینی ہے، اور ان سے لڑائی مت کیا کرو۔ دلکش اس کو سمجھا رہی تھی، کیا تم یوں ہی میرے پاس نہیں رہ سکتی؟ زمان نے دلکش کی گود سے سر اٹھا کر پوچھا، تم جانتے ہو مجھے تم سے کتنی محبت ہے زمان، اور مجھے تم بس میرے پاس چاہیے، مگر ہماری فیملی بھی دیکھو نا۔ دلکش اس کے بال ٹھیک کر کے بولی، اچھا جاتا ہوں، پر جانے کا ٹیکس لگے گا۔ زمان گمبھیر سے کہتا اس پر جھکا، اچھا ایک شرط ہے، تم جا کر سو جاؤ گے، کل تایا ابو سے اچھے سے بات کرو گے، اور کھانے کے معاملے میں بڑی امی سے جنگ نہیں کرو گے۔ دلکش نے پوری لسٹ گر لی۔ زمان اس کو دیکھتا رہ گیا، یار تم نہ، ہر بات کی خبر ہوتی ہے تم کو۔ پر ہاں، ٹیکس اچھے سے ادا کروں گی تو ہوگا نا سب، اور مجھے گال پر نشان نہیں چاہیے۔ زمان گہری نظروں سے دلکش کو دیکھ رہا تھا۔ بدلے میں دلکش نے اس کا کالر پیچھے کر کے گردن پر ہونٹ رکھ دے اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ چاچو، ایک بات کرنی ہے، ناراض مت ہونا، پرسکون سے سن لینا۔ زمان زمینوں پر گیا تھا طاہر سے ملنے۔ وہ اپنے چاچا کا پیارا تھا، اس کی وجہ سے وہ اکلوتا وارث تھا دونوں گھروں کا۔ ہاں بولو زمان، پیسے تو نہیں چاہیے؟ طاہر نے بٹوا نکال کر پوچھا۔ نہیں چاچو، مجھے رشتہ چاہیے، میں دلکش کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے چاچو پر ابو پھپھو کے طرف طرف لالچ میں میری بات پکی کر رہے ہیں، مجھے نہیں کرنا ادھر۔ اس نے ساری کہانی طاہر کو سنا دی، جس پر پہلے طاہر بہت ناراض ہوا، کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کی دشمنی نہیں لینا چاہتا تھا۔ کیا دلکش بھی راضی ہے؟ طاہر نے پوچھا۔ چاچو آپ کہو گے مان جائے گے، پر مجھے دلکش سے ہی کرنی ہے شادی۔ آپ بھی تو کہتے تھے بچپن میں وہ میری دلہن بنے گی۔ زمان پرانی بات یاد دلا رہا تھا، جس پر طاہر چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر زمان تمہاری وجہ سے دلکش یا ہم بھائیوں میں دشمنی بڑھی، میں معاف نہیں کروں گا تم کو۔ بھابھی کو پہنچ رشتہ مانگنے کے لیے۔ چاچو گھر پر نہیں تھے، پتہ نہیں دلکش کے کورٹ میرج کرنا چاہتا ہوں، بدلے میں آپ میرے حصے میں زمین رکھ لو یا میں وہ دلکش کو دے دوں گا، پر مان جاؤ چاچو، ابو نے خلاف یہی قدم ہے بس۔ زمان ملک طاہر کو منانے میں لگا ہوا تھا۔ ذائشہ، ہم کل تمہارے بڑے ماموں کی طرف جا رہے ہیں، میں اور تمہارے ماموں جا رہے ہیں، ہم تمہارا رشتہ زمان سے کر دیں گے، اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، پورے 16 مربع اس کے نام ہے، اکلوتا ہے، تم عیش کرو گی۔ سلوہ نے اپنی بیٹی کو
पते की बात बताई। अम्मी वो तो मुझे बचपन से बहुत प्यारा लगता है, पर इसने मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की। आप रिश्ते की बात कर रही हो इससे? इसे तो पूछ लो। जायशा पुरानी बातों को सोचकर गुस्से से बोली। तुम इसके आगे पीछे घूमना, खाने वगैरह बना कर देना, मान जाएगा, आखिर वो तुम्हारा मंगेतर होने वाला है। सलमा मतलबी सा कहकर जायशा समझ गई। आप ही एक बात पूछो। सबा दिलकश को तैयार होते देख रही थी। हाँ पूछो सबा, क्या पूछना है? आप ही अब जमान भाई से शादी कर लो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबा ने मासूमियत से कहा। दिलकश हंसने लग गई। फिक्र ना करो, शादी तो मेरी इसी के साथ होगी। पर ताया अब्बू, पता नहीं बड़ी अम्मी तो मुझे चाहती हैं। ताया अब्बू की वजह से वो अम्मी से बात नहीं कर रही। अब जमान ही कुछ करेगा, दिलकश ने कहकर बाल समेट लिए। आपको पता है, कल बड़ी अम्मी आई थी। अम्मी को कह रही थी फूफो सलमा कल जायशा के साथ आ रही हैं और ताया वो जमान भाई की मंगनी कर रहे हैं। वो बहुत दुखी थी। फूफो सलमा बहुत चालाक है और जायशा तो पता नहीं मुझको नहीं अच्छी लगती। आप ही सबा मुंह बनाकर कहने लगी। पसंद तो वो मुझको भी नहीं है, यूं जमान के आसपास घूमती, दिल करता है मुंह नोच लो इसका। पर फूफो का ख्याल आता है तो बस। दिलकश ने गड़वा घूंट भरा। सबा सुनकर कहका लगाती हंसी। ओहो आप ही, मैं तो बताना ही भूल गई। जमान भाई बाहर बाइक पर खड़े आपको बुला रहे थे। मुझे याद ही नहीं रहा, भूल गया। जाए अम्मी को मैंने कह दिया आप किताबें लेने जा रही हो। सबा ने सारा प्लान इसको बता दिया। जमान का नाम सुनकर दिलकश ने झट से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और बाहर भाग गई। तो क्यों आए हो यहाँ? मतलब कहाँ जाना है? दिलकश बाहर आई तो वो इसका इंतजार कर रहा था। मुझे वो चलती जमान के पास पहुंच गई। कब से खड़ा हूँ, गर्मी में तुमको कोई एहसास नहीं? बैठो, जल्दी हम कहीं जा रहे हैं। जमान ने इसको बाइक पर बैठने कहा। जमान बताओ पहले, दिलकश ने मशकूक नजरों से देखा। फिर जमान से इसका बाजू पकड़कर इसको पीछे बिठा लिया था। दिलकश मुझे पकड़ कर बैठना, मैं बाइक तेज चलाऊंगा, गिर मत जाना। अभी तो तुम्हारा 3 बार कबूल है कहना बाकी है। क्या मतलब? कहाँ ले जा रहे हो? भाग कर निकाह करने लगे हैं हम। तुम्हारे ताया और मेरे अब्बू मेरी मंगनी करवा रहे हैं, पर मेरी बीवी तुम होगी। जमान मेरी अम्मी अब्बू? हाँ तुम्हारे अम्मी अब्बू यानी मेरे सास ससुर। फिक्र ना करो, मैंने चाचू को बता दिया, वो कोर्ट आ जाएंगे। तुम बस तैयार रहो। और मैं रहूंगी कहाँ? तुम मेरे बेडरूम में रहोगे। अच्छा बस आगे मत बोलना। दिलकश ने उंगली जमान के होंठ पर रख के इसको चुप करवा दिया। वो मुस्कुराते हुए कोर्ट पहुंच गए। वो कब से ताहिर का इंतजार कर रहे थे, पर वो अभी तक नहीं आया था। जमान ने फोन निकालकर कॉल मिलाई मगर नंबर मसरूफ था। दिलकश अपनी जगह परेशान थी। आधे एक घंटे से ऊपर हो गया था। जमान दोबारा कॉल करो, शायद अब वो बिजी हूँ। अभी वो कहती जमान का फोन बज उठा। इसने जल्दी से कॉल ओके की। दूसरी तरफ ताहिर था। चाचू आप आए नहीं, जमान ने शिकवा किया। जमान बेटा मैं शहर से बाहर हूँ, भाई साहब ने केस कर दिया जमीन का, तुम मेरी बात दिलकश से करवा दो। जमान ने फोन दिलकश को दे दिया। दिलकश मेरी बेटी, जमान मुझसे तुम्हारा हाथ मांग चुका है, बल्कि मैं चाहता था तुम जमान से ही शादी करो। जमान को मैंने पाला है, वो तुम्हारी कदर करेगा, तुमसे प्यार करता है। जो हालात इसने बताए, निकाह कर लो। इससे रुखसती में धूमधाम से करूंगा अपनी बेटी की। अपनी अम्मी को कुछ मत बताना, अभी मामला ऐसा नहीं। मलक ताहिर ने अपनी बेटी को एतमाद में लेकर इसको बता दिया। जी अबू, दिलकश ने कहकर फोन जमान को दे दिया। इसकी आंखों में नमी देखकर जमान परेशान हो गया। तुमको अगर ऐसे अजीब लग रहा है दिलकश, तो हम नहीं करते ऐसे छुपकर शादी। चलो मैं तुमको घर ले जाता हूँ। वो खड़ा हुआ, पर दिलकश ने इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे शादी करनी है जमान। और अबू ने भी कहा बस मैं चाहती हूँ सब होते तो सब कितना अलग होता। तो मैं तुमको बहुत धूमधाम से लेकर कर जाऊंगा दिलकश, अपनी बीवी बनाकर। दोनों हाथ पकड़कर कोर्ट में दाखिल हो। जमान कहाँ है? कल से शक्ल नहीं दिखाई इसने। मलक शहजाद ने अपनी बीवी पर रूप डालकर पूछा। सुने वो बड़ा हो गया है, प्यार से बात किया करे। जवान बेटे को रूम में रखोगे, कभी बात नहीं मानेगा। हमारा एक ही बेटा है। तुम ठीक कह रही हो। जब आए तो इसको मेरे पास भेज देना।
کل سلمہ آ رہی ہے، اس کے اوپر کا کمرہ صاف کروا دینا۔ جی ٹھیک ہے، وہ دکھی سی بولی پر کہہ کر کچھ نہ سکی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز زمان بن کر؟ ایک ہاتھ سے بائک چلاتا، دوسرے سے اس نے دلکش کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ دلکش کے اتنا کہنے پر بھی زمان نے ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اپنے من چاہے انسان پر پورا حق حاصل ہو جائے تو خوشی ہی ہوتی ہے۔ اور تم میری محبت ہو زمان، اب میرے شوہر بھی ہو تو میں اتنا خوش ہوں بتا نہیں سکتی۔ دلکش نے اپنا سر اس کے کندھے سے لگا کر کہا۔ گھر کے پاس آ کر زمان نے بائک روک دی۔ دلکش اب اتر کر اس کے مقابل کھڑی تھی۔ آج تو مجھے بالکل نیند نہیں آئے گی یار، میرا دل نہیں تم کو چھوڑ کر جاؤں۔ ویسے اب تم اصولی طور پر میری ہو، کیا خیال ہے تم کو تمہارے بیڈ روم وزٹ کروا دو؟ زمان شدید شوق دلکش کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بولا۔ دیکھا ہوا ہے میں نے، اب پلیز جاؤ، ہم روڈ پر ہیں۔ تایا ابو کہ کسی بھی آدمی نے دیکھ لیا اچھا نہیں ہوگا، میں چھت پر ملوں گی نا تم سے، ابھی بات مان جاؤ۔ وہ زبان کو سمجھاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا کر جانے لگی۔ ایک تو تمہارے تایا ابو میری آبادی میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے۔ زمان کی بات پر وہ شرمیلی سے مسکان کے لیے اپنے گھر داخل ہو گئی۔ زمان نے بائک کا رخ اپنے گھر کر لیا۔ زمان گھر داخل ہوا تو سلمہ پھپھو اپنی بیٹی زائشہ کے ساتھ آ چکی تھی۔ ان کو دیکھ کر زمان کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ پھر آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ یہ دیکھ کر ملک شہزاد خوش ہو گیا۔ آخر اس کا پلان خراب نہ ہو، اس کو یہی فکر تھی۔ پھپھو آپ نے تو کل آنا تھا نا؟ زمان نے زائشہ کو اگنور کرتے پوچھا۔ ہاں جی میرے شہزادے، پر تمہاری کزن زائشہ تم کو بہت مس کر رہی تھی تو ہم آج آ گئے۔ زائشہ نے زمان کو دیکھا اور اٹھ کر پاس آ گئی۔ زمان میں بہت تھک گئی ہوں، میرا روم دکھاؤ گے؟ زمان حیران تھا، وہ سب کے سامنے اتنا بے تکلفی سے بول رہی تھی۔ آپ کو کمرہ امی دکھا دیں گی، مجھے کام ہے ایک، سوری۔ کچھ جانے کو مڑا، ملک شہزاد نے آواز دے کر روک لیا۔ بیٹے زمان، زائشہ مہمان ہے، اس کو کمرہ دکھاؤ، اس کو لے کر جاؤ ساتھ۔ جی ابو۔ وہ غصے سے واپس آ گیا۔ زائشہ خوشی سے چلتی اس کے پاس چلی گئی۔ چلے زمان؟ سیڑھیاں چڑھتا زائشہ نے تھوڑا اوپر جا کر زمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھیں یہ رہا آپ کا کمرہ، جائیں آرام کریں۔ زمان نے سر مہدی سے کہہ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے کمرے میں جا کر لاک لگا لیا۔ زائشہ جل بل گئی، اس کا پلان فلاپ ہو گیا تھا۔ دلکش نے شاور لیا، اب وہ بال اپنے دوپٹے سے خشک کرنے لگے، مگر زمان کی باتیں اور اس کی صورت اس کی نظروں میں گھوم رہی تھی۔ دلکش نے بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھا کر زمان کے نام پر اوکے کیا۔ السلام علیکم، اگر آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے اور آپ اپنا لکھا ہوا دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا نام بدل کر اب وہاں حبی لکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی، پھر اس نے اس نام پر کلک کر دیا۔ کیسے ہو؟ پہلے ہی بیل پر زمان نے فون اٹھا لیا۔ جیسا تم چھوڑ کر گئی تھی، زمان نے بھی زوم آئی نے کہا۔ تمہیں تو کبھی نہیں چھوڑ سکتی زمان، اور اب ہمارا وہ رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں بھی تمہیں بہت مس کر رہی ہوں دلکش، زمان نے پیار سے اس کا نام لیا۔ ہاں زمان، اس نے فوری جواب دیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی وہ کچھ پریشان ہے۔ دلکش پھپھو آج ہی آ گئی ہے اور وہ ان کی چڑیل بیٹی ایسے ہی فری ہونے کی کوشش، یار وہ کسی کی شرم نہیں رکھتی، میرا دل کرتا نکال باہر کرو اس کو۔ زمان نے غصے میں کہا۔ تم میرے ہو زمان، اسے دور ہی رہو اور کوئی ضرورت نہیں اسے فری ہونے کی۔ اب تم شادی شدہ ہو، اپنی بیوی پر توجہ دو۔ دلکش نے اس کو جیسے یاد دلایا ہو۔ دلکش میں تم سے ملنے آ رہا ہوں ابھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس آ گیا۔ میں انتظار کر رہی ہوں زمان، دلکش نے کہہ کر فون واپس بیڈ پر پھینک دیا اور چھت کی طرف بھاگی۔ دلکش بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچی تو زمان سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس سے پہلے آ چکا تھا۔ دلکش نے بھاگ کر اس کی باہوں میں پناہ لی۔ زمان نے اس کو اپنی باہوں میں کثرت سے لیا، پھر تھوڑا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ وہ اسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں آئی کس یو؟
زمان نے دلکش کے کان پر ہونٹ رکھ کر پوچھا اور سکڑ کر زمان سے لپٹ گئی۔ زمان نے اب دلکش کے بال کھول دیے، دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر زمان نے چھت پر پڑی چارپائی پر دلکش کو بٹھا دیا اور خود اس کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ زمان پلیز میرے پاس بیٹھو۔ دلکش نے اس کو پاس بلایا۔ اچھا مطلب اسی چارپائی پر؟ تمہارے پاس؟ سوچ لو، میں لیٹ بھی سکتا ہوں۔ زمان نے شوق کہا۔ دلکش کے ہاتھ پر کس کی تو دلکش شرمائی سے کچھ بھی بول نہ پائی۔ تو یہ کہ میں اپنی بیوی کو کس کرنا چاہتا ہوں۔ زمان زمین سے اٹھا اور اس کی طرف جھکتا گیا۔ زمان میری بات سنو۔ وہ جیسے اس پر جھک رہا تھا، دلکش پیچھے ہوتی چارپائی پر لیٹ چکی تھی۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، زمان اس کو جانے بھی نہ دیتا۔ زمان نے اپنی انگلیاں دلکش کے نازک انگلیوں میں دبائی اور اس پر پوری طرح جھک کر اپنا سایہ کر دیا۔ دلکش اب تم میرے نکاح میں ہو، تم پر سارے حق رکھتا ہوں، پر چلو جب تک تم تیار نہیں ہوتی میں بھی صبر کر لیتا ہوں، جبکہ یہ مشکل ہے پر تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ وہ آدھا اس پر تھا جب دلکش اس کی بند آنکھیں دیکھ کر بولا اور دلکش کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دی۔ دلکش نے آنکھیں کھول کر زمان کو دیکھا اور اس کا شوہر تھا۔ اس کو زمان پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ اس نے اپنے بازو زمان کے گردن میں ڈالی اور اس کو اپنے پاس کھینچ لیا۔ تم جب شوہر نہیں تھے مجھے تب بھی تم سے کبھی خوف نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے تم جتنا پیار مجھ سے کرتے ہو اتنا ہی میرا خیال رکھتے ہو زمان۔ اب میرے ہو، صرف میرے، اور پاس آ کر دور ہوگی۔ تمہاری بیوی کو برداشت نہیں۔ دلکش نے تھوڑا اٹھ کر زمان کے ہونٹ چوم لیے، پھر دیر تک وہ محبت کی دنیا میں گم رہے۔ بھائی صاحب ہم نے زیادہ دیر ادھر رہنا نہیں ہے، ہفتے بعد چلے جانا ہے۔ اسی ہفتے کرو جو کرنا ہے، آج کا دن تو گزر گیا، اب کل رکھو انتظام۔ سلمہ دیکھو زمان کو راضی کرنا مشکل ہے، وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ تم زائشہ سے کہو وہ زمان سے دوستی رکھے، تب بھی کچھ ہوگا۔ مجھ سے وہ زیادہ بات نہیں کرتا، میں تو خود پریشان ہوں، جوان لڑکا ہے۔ ڈانٹ بانٹ میں اپنے چاچا کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ بھائی صاحب زائشہ کوشش کرتی ہے، ایسا کرو ان کو اکیلے وقت دو، شاید کوئی بات بن جائے۔ جوان بچے ہیں، دوستی ہوگی تو اچھا ہے۔ ہاں بات تو درست کہہ رہی ہو۔ سلمہ کل شام کو ہم باہر جاتے ہیں، تم اپنی زمین دیکھ لینا، ساتھ جو کاغذ تیار پڑے ہیں ان پر انگوٹھا لگا دینا۔ ٹھیک ہے شہزاد بھائی۔ زمان ہم کب تک یوں چھپ کر ملیں گے؟ مجھے اب ساتھ رہنا ہے، یہ سب بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دلکش اس کے سینے پر اپنی انگلی گھما رہی تھی۔ یار مجھ سے بھی کہاں رہا جاتا ہے، اب تو بالکل بھی نہیں۔ زمان نے کروٹ بدلی، دلکش کو باہوں میں بھر لیا۔ پھر فون کی گھنٹی پر وہ الگ ہوا۔ یہ کیوں مجھے کال کر رہی ہے؟ زمان نے ناگواری سے کہا۔ کون ہے؟ دلکش بھی اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ زائشہ کی کال ہے یار، پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑی ہے۔ زمان تم اس سے دور ہی رہو ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ دلکش نے اس کا کالر فولڈ کر کے اس کے گال پر ہونٹ رکھتے کہا، اور پلیز زمان شیف مت رکھا کرو، چپتی ہے، وہ بالکل کلین شیف بھی مت کرنا، وہ مجھے پسند نہیں۔ اس کے گال پر ہاتھ پھیر کر دلکش نے کہا، جس پر زمان ہنستا گیا۔ ایسا کرو تم خود کرو، جس طرح پسند ہو، میں راضی ہوں، اور تم جانتی ہو میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں، اور اب تو ہم میاں بیوی ہیں، مگر اب وہ کب کوئی نیا بم چھوڑ دیں کوئی پتہ نہیں۔ میں گھر جا کر دیکھتا ہوں آخر ماجرا کیا ہے، اس کو میرا نمبر دیا کس سے؟ زمان سوچ میں پڑا ہوا تھا، پھر دلکش سے الوداع لے کر وہ چھت سے اتر گیا۔ ان کے گھر آمنے سامنے تھے، جبکہ ایک طرز کے گھر تھے۔ چھتوں کو باہر کا راستہ بھی لگتا تھا جس پر گارڈز ہوتے تھے، پر زمان چلاکے سے نکل آتا تھا۔ صبا دلکش کہاں ہے؟ کب سے مجھے دکھائی نہیں دے رہی، اس کو کہو آ کر سالن بناوے، تمہارے ابو آ رہے ہیں تھوڑی دیر تک، ہم کھانا ساتھ کھائیں گے۔ جی امی میں آپ ہی کو کہہ دیتی ہوں، صبا نے فوری جواب دیا، اور اوپر سے دلکش بھی آ گئی۔ آپ ہی آپ چڑیل کی طرح کہاں ہو جاتی ہو، کہاں گئی تھی؟ صبا نے مشکوک نظر سے دیکھا۔ دلکش دوپٹے کے بل نکالتے ہوئے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں تمہارے جیجو سے ملنے گئی تھی۔ کیا؟ کون؟ آپ ہی؟ صبا آنکھیں کھول کر دیکھتی رہ گئی، پھر دلکش نے اس کو ساری کہانی سنا کر چپ رہنے کا کہا۔
सबा ने भागकर जाकर बेड पर अपनी बहन को गले से लगाया। आप ही हाय, कितनी अच्छी खबर दी है। जमान भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, आप चुप। अम्मी ने सुन लिया तो कयामत हो जानी है। दिलकश ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो खाने की मेज पर बेदिली से बैठा हुआ था। जायशा बहाने बहाने से कभी इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती तो कभी अपना पाँव इसकी टांग पर फुर्ती से। जमान मारे गुस्से से अपना पाँव जमीन पर मारकर उठकर जाने लगा। जब इसके फोन की स्क्रीन पर इसकी मोहब्बत का नाम चमका। माय डियर हबी, क्या कर रहे हो? जमान ने स्क्रीन पर टच किया तो मैसेज ओपन हो गया। वो भी जल्दी जल्दी टाइपिंग करने लगा। जान, खाने की तैयारी जो कि ना खाने के बराबर है। मैं रूम में जाकर तुमको कॉल बैक करता हूँ। अभी ये जायशा चुड़ैल देख रही है। जमान ने मुस्कुराहट सजाए दिलकश को मैसेज किया और फोन वापस मेज पर रख दिया। 2 सेकंड में फिर स्क्रीन चमकी। जायशा मतलबी और शकी नजरों से इसको देख रही थी। कौन है जिससे बात करते इतना खुश हो? जमान और मुझ पे देख भी नहीं रहे। कोई बहुत खास है शायद। जायशा ने खुद को इग्नोर होता देखकर वजह पूछी। तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। सो लीव इट। अम्मी ने खाना खा ली अम्मी, मैंने खाना खा लिया है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। और प्लीज कोई डिस्टर्ब मत करना मुझे। कल एक मीटिंग के लिए भी जाना है। अच्छे से नींद पूरी करना चाहता हूँ। जमान ने अपनी बातों पर जोर डालकर कहा। इसको पता था और 10 मिनट तक जायशा इसके कमरे में किसी बहाने आने वाली थी। मलिक शहजाद इसी बात पर खुश था कि जमान इस बिजनेस में इसकी बहुत मदद करता है। सो इसने बिना किसी बात के जमान की बात में हामी भरी। जमान सीढ़ियां चलता अपने कमरे की तरफ चल दिया। ये जमान खुद को समझता क्या है? इतना भी कोई हीरो नहीं है। इसको तो मैं अब बदनाम करूंगी। मर्दों की एक ही कमजोरी होती है। तब तो तुम मजबूर होकर शादी भी करोगे और मुझसे मोहब्बत भी। मोहब्बत ना भी करो तो मैं हूं ना। जायशा कभी अपना शिकार नहीं छोड़ती। तुम मेरी ही होगे जमान मलिक, और ये बहुत जल्द तुमको पता चल जाएगा। जायशा इसके खिलाफ प्लान बना रही थी। वो कुछ बहुत गलत करने वाली थी। इसको ना तो अपनी इज्जत का ख्याल था न परवाह। वो बस जमान को चाहती थी। एक जिद की तरह इसका मकसद बस जमान था, ना कि इसका प्यार। जमान शावर लेकर बाहर आया तो तौलिया कुर्सी पर डालकर वो अपना मोबाइल तलाश करने लगा जो चार्ज पर लगा था। जमान को याद आया इसने दिलकश को कॉल करनी थी। सो भागकर फोन पकड़ा तो उसकी 10 मिस कॉल्स आई हुई थी। अब इन्हें छोड़ेगी? अब नहीं छोड़ेगी यार। जमान ने दिलकश को कॉल मिलाई। इसने फौरी रिसीव कर ली। कहाँ थे? कब से कॉल्स कर रही हूँ। जमान बता भी सकते थे अगर अपनी जायशा साथ थे। दिलकश ने जलकर कहा। दिलकश ने अपने रूम में हूँ, जहाँ सिर्फ तुम आ सकती हो और कोई नहीं। मैं शॉवर ले रहा था, सॉरी। जमान ने गलती मान ली। मत किया करो अब मुझसे, वैसे बर्दाश्त नहीं होता। और तुम? दिलकश ने अपनी बेकाबू जज्बात का इजहार किया। अच्छा, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ। जमान इसकी बेकरारी देखकर कहने लगा। अगले ही मिनट इसने कॉल मिला ली। जमान, शर्ट कहाँ है? दिलकश ने गुस्से से पूछा। यार, अभी नहा कर आया हूँ, अभी तो कपड़े भी नहीं पहने। पहले अपनी बीवी को कॉल की मैंने। जमान ने दिलकश की शर्म देखकर कहा। अच्छा, वो जो तुम्हारे पास येलो कलर की शर्ट है वो पहन लो। दिलकश ने प्यार से कहा। मैं तुमको पहनने का सोच रहा था। वैसे ये देखो, तुम अपने लिपस्टिक का मार्क छोड़ गई हो। इतना उतारा मैंने नहीं उतरा। जमान ने अपनी गर्दन पर इसके होठों का मार्क दिखाया जिस पर दिलकश का कहका लगाकर हंसी। अच्छा है ना, ये निशान बता रहा है तुम सिर्फ मेरे हो। आप चेंज कर लो, फिर प्लीज खाना खा लेना। मुझे पता है तुमने नहीं खाया। दिलकश इसकी आदत से वाकिफ है। अगर तुम खिला रही हो तो खा लेते हैं। करवा लो रुखसती, रोज मेरे हाथ से खाना। मुझे तो कोई मसला नहीं, दिलकश ने संजीदा होकर कहा था। इंशाल्लाह मैं जल्दी ही अपनी बीवी को अपने पास लेकर आऊंगा। चलो अभी मैं काम कर लूं, कल मीटिंग है मेरी, तो मुझे वहां टाइम लग जाएगा। जाता हुआ हमसे मिलकर जाऊंगा। चाचू ने बताया वो भी आ गए हैं, तो इनसे भी मिलना है। जमान ने इसको सब बताया। ठीक है, पर कल मिलकर जाना। मैं इंतजार करूंगी। जमान, आई लव यू। आई लव यू टू मिसेस जमान। कल मिलते हैं। जमान सुबह जल्दी उठ गया था। तैयार होकर वो नाश्ते से पहले दिलकश से मिलना चाहता था।
اپنے آنے کی اطلاع کے لیے اس نے دلکش کو کال ملائی. 2-3 بیل کے بعد اس نے فون اٹھا لیا. وہ شاید نیند میں تھی. دلکش میں آ رہا ہوں تم سے ملے. زمان نے محبت باش لہجے سے اس کو بتایا. زمان ابھی اسی وقت ابو گھر پر ہے. میں چھت پر کیسے آؤں؟ دلکش نے ملک طاہر کی آمد کا بتایا. یہ تو اور اچھا ہو گیا. چاچو سے بھی مل لوں گا. زمان نے چہک کر کہا. زمان میں لگی ہوں سونے. آ جاؤ تو بتا دینا. ٹھیک ہے آ رہا ہوں. زمان نے کہہ کر اپنے کمرے سے نکل گیا. اس نے دیکھا ہی نہیں زائشہ اس کے کمرے کے پاس ہی کھڑی سب سن رہی تھی. شاید سن چکی تھی. کہاں جا رہے ہو؟ ملک شہزاد نے اس کو جاتا دیکھ کر پوچھا. چاچو سے ملنے جا رہا ہوں. زمان نے بنا کسی خوف سے کہا. تم اب ہمارے دشمنوں سے ملو گے زمان؟ ملک شہزاد نے غصے سے کہا. ابو آپ اپنے خون کو دشمن کہہ رہے ہو پر میرے وہ چاچو ہیں. میرا بچپن ان کی گود میں گزرا ہے اور وہ عزیز ہے میرے اور چاچو کے درمیان. آپ مت آؤ. آپ اور اپنی دشمنی نبھاؤ مجھے مت روکو. زمان نے اسی غضب سے ملک شہزاد کی طرف دیکھ کر کہا اور گھر سے نکل گیا. ملک شہزاد کو اپنی شکست تسلیم نہیں تھی بالکل نہیں. السلام علیکم چاچو. زمان ڈائننگ روم میں داخل ہوا. ملک طاہر کو سامنے دیکھ کر محبت سے سلام کیا. وعلیکم السلام میرا بیٹا. ملک طاہر نے آگے بڑھ کر زمان کو گلے لگایا. چاچو کیسے ہیں؟ سفر کیسا رہا؟ زمان طاہر کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا. سب اللہ کا شکر اچھے سے ہو گیا. یار بس بھائی صاحب زمین پر قبضہ نہیں چھوڑ رہے. میں نہیں چاہتا اپنے بھائی کے خلاف کیس کروں. زمان طاہر دکھی ہوا. چاچو سب ٹھیک ہو جائے گا. زمان نے طاہر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. تم تیار ہو ہو کر ویسے کہاں جا رہے تھے؟ طاہر نے اس کو اب نوٹ کیا. چاچو میں لاہور کے لیے نکل رہا ہوں. کل واپسی ہونی. سوچا ملتا جاؤں. زمان نے جھجک کر کہا. طاہر ہنسنے لگا. تو برخوردار مجھ سے نہیں اپنی منہوکا سے ملنے آئے ہو؟ طاہر نے پیار سے کہا. چاچو کیا کر رہے ہو؟ کسی کو نہیں پتا. زمان نے اس کی ہنسی روکتے ہوئے کہا. ہاں ہاں یاد آ گیا. پر جس سے ملنے آئے ہو وہ تو اٹھی ہی نہیں. ایسا کرو اسی کے کمرے میں مل لو. میں تمہاری چاچی کو آج بتا دوں گا اس بات کا. طاہر نے کہا. جیسا آپ کو ٹھیک لگے چاچو. زمان کہہ کر اٹھا. بائیں جانب دلکش کا روم تھا. وہ قدم بڑھاتا اس کی طرف گیا. دروازے پر دستک دی. کوئی آواز نہیں آئی. اس نے اب خود ہی دروازہ کھولا تو وہ لاک نہیں تھا. زمان اندر چلا گیا. زمان زمان کیا سمجھتا ہے؟ آج وہ بدنام کروں گی. یاد کرے گا. اور یہ دلکش کو چاہتا ہے. کیا رکھا ہے اس نے جو مجھ پہ نہیں ہے؟ اس سے زیادہ ماڈرن ہو. اس سے زیادہ خوبصورت ہو. اس سے زیادہ ادا ہے میرے پاس. مرد میری انگلیوں پر ناچتے ہیں. زمان تم کیا چیز ہو؟ زائشہ جل مل کر آگ بگولا ہو گئی تھی. ایک تو زمان اس کو اگنور کرتا تھا. دوسرا دلکش کو چاہتا تھا. یہ بات سن کر اس کو آگ نے اندر تک راہ کر دیا تھا. وہ بس بدلا چاہتی تھی. زمان آہستہ قدم بڑھاتا دلکش کے پاس پہنچ گیا تھا. وہ بالکل انجان سوئی ہوئی تھی. زمان نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے اور دلکش کے ماتھے پر کس کیا. وہ تھوڑا سا ہلکی کروٹ بدل گئی. زمان نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی گردن سے بالوں کو ہٹانے کو آگے کیا. دلکش کی اب آنکھ کھل گئی. زمان. اس نے نام ہی لیا تھا کہ زمان نے جھک کر اس کے گالوں پر پیار کیا. ہاں جی مسز زمان اب جاگ جاؤ. میری ہو چکی بیوی. مجھے نیند ختم کر کے تم مزے سے سو رہے ہو. زمان نے پیار سے گلا کیا. دلکش نے اپنے بال سمیٹ کر اٹھنے کی کوشش کی. خواب میں بھی تو تم ہی ہوتے ہو زمان. دلکش نے آگے ہو کر اس کو گلے سے لگا دیا. پر میرے خواب تو آج کل بہت ویسے ہیں. سناؤ تم کو. زمان نے دونوں ہاتھ دلکش کی کمر پر ڈال کر اس کو قریب کر لیا اور کان پر اس کو بتانے لگ گیا. زمان کوئی بھی آ سکتا ہے. ہم چھت پر نہیں ہیں. ہٹو اب کہ پھر میں نہ چھوڑوں تمہیں. دلکش نے دھمکی دی. وہ ہنسنے لگ گیا. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اچھا ٹائم ختم. مجھے اب نکلنا ہے. کل آؤں گا واپس. تم اپنا خیال رکھنا اور اتنی کالز مت کرنا کہ میں راستے سے واپس آ جاؤں. زمان کہہ کر پلٹا تھا کہ دلکش نے بستر چھوڑ کر بھاگ کر اس کو پیچھے سے ہک کر لیا. زمان جلدی آ جانا. اور کالز کروں گی. بہت ساری کروں گی. میرے ہو جب میرا دل کرے گا میں کروں گی. دلکش اپنے ہاتھ اس کے گرد حائل کر کے بولی تھی. ہاں کر لیتا. اب ٹھیک ہے. چلو اب مجھے جانا ہے.
زمان نے الوداع لی، مگر دلکش کسی صورت اس کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر تمہارا کام امپورٹنٹ نہ ہوتا تو کبھی نہ جانے دیتی، خاص طور پر اب جب میرے بیڈ روم میں آئے ہو۔ دلکش نے زمان کی شرٹ ٹھیک کرتے اس کو خود سے الگ کیا۔ کل شام کو ملتے ہیں یا میں آج ہی جلدی آ جاؤں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کام ختم ہو جائے تو۔ اچھا سوچو ابھی، بائے، سو جاؤ ابھی، بائے۔ زمان دلکش کو باہوں میں بھر کر دروازے تک لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، انتظار کروں گی، خدا حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ زمان کمرے سے نکل کر واپس سب سے مل کر ملک طاہر کے گھر سے نکل گیا۔ شہزاد مجھے ابھی تک کوئی بات بنتی دکھائی نہیں دی۔ زمان تو ظاہشہ کو گھاس نہیں ڈالتا۔ سلمہ تپی ہوئی ملک شہزاد کے گلے پڑ گئی۔ باجی میں کر تو رہا ہوں کوشش، کل تو ترکیب نکالی تھی، اسی پر عمل کرتے زمان آج گیا ہے لاہور۔ میری ابھی بات ہوئی ہے، وہ شام تک آ جائے گا۔ ہم آج شام کو باہر جاتے ہیں، میرا فارم ہاؤس ہے، وہاں آپ تیار ہو جاؤ، ظاہشہ کو بتا دو تیار رہے، کچھ بھی کرے زمان کو اپنا بنا۔ ملک شہزاد نے اپنا دماغ لگایا اور اپنی چالاکی پر کام کرنا شروع ہو گیا۔ ساتھ سلمہ بھی تیار ہو گئی، وہ شام ہوتے ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ زمان راستے میں تھا جب اس کو اطلاع دی ملک شہزاد نے۔ زمان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے راستے سے ہی دلکش کو کال کر دی تھی اور اپنے کمرے کو سجانے کے لیے پھولوں کا آرڈر دے دیا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو باہر پھولوں والا بھی آیا تھا۔ زمان کو نہیں پتا تھا ظاہشہ گھر پر ہے۔ وہ اپنے دھیان گھر میں داخل ہوا، ظاہشہ کو لگ رہا تھا یہ سب زمان اس کے لیے کر رہا ہے۔ وہ خوشی سے بھاگ کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ زمان اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نہیں گئی؟ زمان میں تمہارے لیے رکی ہوں، تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ظاہشہ اس کے گلے لگنے کی کوشش کرنے کی ناکام رہی۔ بہت شرافت سے کہہ رہا ہوں میں تم کو، نہیں دلکش کو چاہتا ہوں، اور تم ہم دونوں کے درمیان آنا چھوڑ دو، نہ تمہارا تھا نہ کبھی ہوں گا، یاد رکھنا۔ زمان اس کو جھڑک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سیاہ کلر کی نائٹی جس پر نیٹ کا ہلکا سا گولڈن گول گلا تھا۔ ظاہشہ اپنے کمرے میں کب سے ٹہل رہی تھی جب سے اس نے زمان کو دلکش سے بات کرتے سنا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ مچی ہوئی تھی۔ وہ بدلہ تو پہلے بھی لینا چاہتی تھی، زمان جو اس کو ہر وقت اگنور کر رہا تھا۔ اب جب دلکش زمان کو ملنے اس کے گھر آ رہی تھی تو یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ خود کو تیار کر کے وہ اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ زمان کے کمرے کی طرف بڑھی، ہاتھ میں پکڑا دودھ۔ کمرہ زمان کے کمرے کے سامنے تھا۔ ابھی اس نے پہلی دستک دی، زمان سمجھا دلکش ہے۔ اس نے فوری دروازہ کھول دیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، پر سامنے ظاہشہ کو اس لباس میں دیکھ کر وہ کوئی حیران نہیں تھا۔ اس کی حرکتوں سے وہ ان 2-3 دنوں میں واقف ہو گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس وقت میرے دروازے پر دستک دینے کا مطلب؟ زمان نے نظریں ہٹائی اس سے۔ اتنا تیار ہو کر تم سے ملنے آئی ہوں، اس وقت تم کو نہیں پتا کیوں آئی ہوں؟ تھوڑا سا اپنا پیار بانٹ لو گے، کم نہیں ہو جائے گا؟ ظاہشہ نے جو ہی دیکھا دلکش سیڑھیاں چڑھ کر آ رہی ہے، اس نے آگے ہو کر زمان کو گلے لگایا۔ مجھے پتا تھا تم بھی مجھے چاہتے ہو، ورنہ اس وقت مجھے کیوں کہتے ظاہشہ نائٹی پہن کر آنا؟ وہ خود سے ہی باتیں بنانے لگی۔ اس سے پہلے زمان اس کو الگ کرتا دلکش وہاں پہنچ گئی تھی۔ دونوں کو اتنا پاس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زمان نے فوراً ظاہشہ کو دھکا مارا اور دلکش کی طرف بڑھا۔ دلکش جو تم دیکھ رہی ہو ایسا نہیں ہے، یہ مکار عورت کی چال ہے، ہم کو دور کرنا چاہتی ہے، میری بات سنو۔ زمان دلکش کی طرف بڑھا، پر وہ اسی رفتار سے سیڑھیاں اترتی گئی جس چاہت سے آئی تھی۔ زمان آوازیں دیتا رہ گیا، اگر تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے دور رہی تمہارا وہ حال کروں گا، یاد کرو گی؟ زمان ظاہشہ کو دانت نکالتے دیکھ غصے سے کہتا دلکش کے پیچھے بھاگا۔ وہ لاؤنج کے دروازے پر تھی جب زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا رشتہ اتنا کچا نہیں ہے دلکش، جو ایک مکار عورت کی وجہ سے تم یوں شک کرو۔ میری محبت اتنی سی ہے۔ زمان دکھی سا بولا تو دلکش نے بنا کوئی وقت ضائع کیے اس کی باہوں میں پناہ لی۔ تمہارے لیے تیار ہو کر آئی تھی، مجھ سے کسی صورت برداشت نہیں تم یوں۔ زمان نے اس کی آنکھیں صاف کی تو جا کیوں رہی تھی؟
मैं अब्बू की बंदूक लेने जा रही थी, जायशा को आज कत्ल कर देती अगर तुम ना आते। दिलकश ने मासूमियत से कहा। जमान इसको उठाकर वापस सीढ़ियां चढ़ने लगा। जायशा की लगाई आग इनको और करीब ले आई थी। वो दोनों पास देखकर आग बबूला हुई, अपने कमरे में चली गई। जमान दिलकश को उठाए अपने कमरे में ले आया था। अंदर आकर इसने पाँव से दरवाजा बंद किया। दिलकश ने एक हाथ से जमान के कॉलर को मुट्ठी में खींच लिया। इसकी गोद में सवार वो अपना मुंह जमान के कंधे से छुपाए, अपना दूसरा बाजू इसकी गर्दन के गिर्द हाइल किया। जमान में समेट गई थी। जमान ने प्यार से लॉकर इसको अपने बेड पर बिठाया। दिलकश ने अभी भी रोना बंद नहीं किया था। जमान ने कमरे में सजाए फूलों से एक गुलाब लाकर इसको दिया। दिलकश, क्या हो गया है यार, मत रोना। देखो सारा मेकअप खराब कर लिया है। अपनी जेब से टिश्यू निकालकर जमान इसका चेहरा साफ करने लगा। तुमको कोई एहसास नहीं मुझ पर क्या गुजर रही है? अगर मुझे यूं किसी के साथ देखते तो तुम इसको गोली मार देते, और मुझे भी। तुम दिलकश ने नागवारी से कहा। हाँ, मैं इसको गोली मार देता, क्योंकि तुम पर मैं किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमान ने तेजी से सच कह दिया। दिलकश ने चेहरा उठाकर इसको देखा, फिर आगे बढ़कर इसके गले लग गई। मैं कैसे करूं बर्दाश्त? जमान इसको रोता देख इसके और पास हो गया और बाहों में भर लिया। तुम मेरी बीवी हो दिलकश, और वह कोई नहीं। क्यों इस बात पर रोकर हमारे प्यारे लम्हात स्पॉइल कर रही हो? देखो बस हम हैं, और वो भी इतने पास। हमसे हवा भी गुजर नहीं सकती। तो या कोई और हम में कभी नहीं आ सकता। दिलकश, अपना रोना बंद करो। इसके मजबूत सीने में छुपी दिलकश कोई मजामत ना कर सकी। आखिर वह इस पर पूरा हक रखता था। जमान जितना इसके करीब होता जा रहा था, दिलकश की धड़कन बेकाबू हो रही थी। जमान, प्लीज अभी नहीं। दिलकश ने मध्यम सी आवाज में इसके कान में कहा। मुझसे मजीद इंतजार नहीं होगा, तुम मेरी बीवी हो। पर हाँ, अभी रुखसती बाकी है। ठंडी आह भरकर वो करवट लेकर बिस्तर पर हो गया। दिलकश ने अपना सर इसके सीने पर रख दिया था। अपना हाथ जमान के हाथ से मिलाकर दोनों ने उंगलियां बंद की। आई एम सॉरी जमान, हर बार मेरी वजह से मेरे पास आते रह जाते हो, पर मजबूरी है। दिलकश थोड़ी शर्मिंदा थी। जमान ने अपने होंठ इसके बालों पर रख दिया। तुम इतना भी पास हो तो गनीमत है मेरी जान, और तुमने कुछ गलत नहीं कहा। एक सजा है तुम्हारे लिए कि एक गिफ्ट है। बोलो पहले क्या दो? पहले सजा दो, ताकि गिफ्ट का मजा बाद में आ रहे। सजा ये है कि तुम्हें मेरा नाम लिखना होगा बॉडी के इस पार्ट पर जहां मैं कहूंगा। जमान ने करवट लिया और दिलकश को अपने हिसार में बांध लिया। ये तो कोई सजा ये तो कुछ सजा हुई, पर चलो, जहां कहोगे वहां लिख लूंगी। दिलकश ने इसे गले लगकर कहा, और फिर जमान की बात पर वो शर्माए बिना न रह सके। तुम्हें अपनी बैग पर लिखना होगा। जमान ने इसके कान में कहा, जो अब वो बस सर हिला दे। मेरी भी एक शर्त है। फिर दिलकश ने जमान से कहा। वो कौन सी? तुम बैग पर अपना नाम तुम लिखोगे, और अभी लिखोगे। दिलकश ने उठकर अपनी पुश्त इसके सामने की और अपने हाथ से सारे बाल एक तरफ की। वह तैयार थी। यार, फिर अगर मुझसे कंट्रोल ना हुआ तो? जमान ने इसकी गर्दन पर किस करते हुए पूछा। तो थोड़ी सी चीटिंग कर लेना, दिलकश ने हंसकर कहा, और पलटकर जमान की तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखा। वो तो वहां ही ढेर हो गया था। जायशा कान लगाकर कब से दोनों की बातें सुन रही थी। इसने दीवार से की लॉक उठाया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया, और फोन मिलाने लगी। हेलो अम्मी, आप तो कहती थी जमान ये है वो है, और अपने चहेते भाई मामू ताहिर की बेटी से इश्क लड़ा रहे हैं। दोनों उनके हाथों पकड़े, मैंने जल्दी आओ मामू के साथ, जायशा ने रोते हुए बताकर कॉल काट दी। सहरा ने तूफान उठा लिया था। ताहिर ने अपनी बीवी को दिलकश और जमान के निकाह का बता दिया था। सबा तो पहले ही जानती थी, वो सब बहुत खुश थे। मलक ताहिर को जमान पर पूरा यकीन था। इस इसने जमान को अपने बेटे की तरह पाला था। तो कब तक दिलकश की रुखसती करनी है? बस हालात कुछ बेहतर हो तो जमान को कहूंगा वो बात करे भाई साहब से, के मूड पर मैं अपनी बच्चों की खुशियां खराब नहीं कर सकता। बात तो आपकी ठीक है, मगर ताहिर देख ले, ये फैसला खराब ना कर दे हमारी बेटी को। ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो, जमान पर मुझको पूरा यकीन है।
آپ کا بیٹا वहाँ ताहिर की बेटी के साथ गुलशर्रे उड़ा रहा है और आप फार्म पर अपनी तरकीब बना लो। भाई साहब, जो बात तय हुई थी इसी पर कायम रहो। अगर जमान जायशा से करना ही नहीं चाहता तो मेरी जमीन के पेपर्स वापस करो मुझे, ताकि मैं जाऊं। मेरे जायशा को रिश्ते बहुत। मलक शहजाद टीवी देख रहा था जब सलमा ने हल्ला बोला। इसको कुछ समझ न आई वो क्या कहना चाहती है। क्या बकवास कर रही हो, जमान ऐसा नहीं है। मलक शहजाद ने गुस्से से कहा। ऐसी ही बात है तो क्या जायशा झूठ कह रही है? चलो अभी मेरे साथ खुद जाकर देखो। सलमा के अभी वापस घर जाने को तैयार थी। सलमा, अगर ये बात सच हुई, तुम्हारी पूरी जमीन वापस, और अगर झूठ और बहतान हुआ, भूल जाना, फिर रिश्ता भी और जमीन भी। मलक शहजाद ने दश्त से कहकर गाड़ी की चाबी उठाई। मंजूर है मुझे, चलो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सलमा भी वसौक से कह रही थी और साथ चलती वो गाड़ी में सवार हो गई। किस रंग से लिखूं? दिलकश को सामने बिठाकर जबान रंग पूछ रहा था। जिस भी रंग से लिख दो, पर वो रंग तुम्हारा होना चाहिए। दिलकश ने प्यार से अपने शौहर की मोहब्बत का इतराफ किया। अच्छा, मेरी मोहब्बत का रंग, चलो इसी से लिखता हूँ। जमान ने अपनी उंगली की इसके पुष्ट पर चलाई। वो सिमट कर इसके सीने से लग गई। दिलकश, अभी मैंने बस एक ही हर्फ लिखा है। जमान ने हंसकर कहा। यही बहुत है, अब तड़पो मत, लिखो और मुझे जाने दो। काजल से भरी आंखें इसने जमान पर डालकर यूं कहा। वो लिखता गया। लो, लिख दिया। अब लाओ मेरा गिफ्ट भी दो जल्दी से। दिलकश पलटी और आमने सामने बैठ गई। हाँ, वो 1 मिनट। जमान ने अपने पॉकेट से एक लॉकेट निकालकर दिलकश को दिखाया। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। जमान, ये क्यों? ये डायमंड का है, क्यों लिया? दिलकश ने लॉकेट को देखकर पूछा। जब पक्का वाला मेरे पास आ जाओगी तो तब दूंगा, पर ये जो आज तक मुझे इस चेहरे से महरूम नहीं किया, ये इसके लिए अपनी बीवी को इतना तो दे सकता हूँ। जमान ने पास होकर लॉकेट इसके गले में डाल दिया। अब ये अच्छा लग रहा है। मलक शहजाद ने गाड़ी के ब्रेक गेट पर आकर लगाई। वो बड़ी रफ्तार से आया था। जो ही गाड़ी की रुकी, वो तेज कदम बढ़ाता ऊपर जमान के कमरे की तरफ गया। सलमा भी इसके पीछे पीछे थी। ऊपर पहुंचकर मलक शहजाद ने जमान के कमरे का दरवाजा बचाया। वो बाहर से लॉक था। जायशा ने भागकर चाबी दी। मामू, ये जमान। जायशा कुछ कहते ही मलक शहजाद ने हाथ के इशारे से इसको चुप रहने का कहा और दरवाजा खोलने लगा। अगर ये खबर झूठ निकली तो तुम माँ बेटी का वो हाल करूंगा, याद रखो। मलक शहजाद साथ लॉक खोल रहा था, साथ बोल रहा था। गाड़ी के हॉर्न पर जमान को खबर हो गई थी मलक शहजाद के आने की, और वही हुआ। वो दरवाजा मुसलसल बजाता रहा था। दिलकश इस सब से डर गई तो वो जमान के पीछे छुप गई। दिलकश, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बेड पर लेट जाओ, मैं ऊपर अपने कपड़े डाल देता हूँ। अब प्लीज अपना कांपना बंद करो। पकड़े भी गए तो निकाहनामा है मेरे पास। जमान ने इसकी हालत पर हंसकर कहा। जमान, मस्ती बाद में करना। बाहर तायाबू खड़े हैं, साथ फूफो भी लग रही है। मुझे कुछ करो ना। दिलकश ने इसका हाथ पकड़ लिया। जब कुछ करने लगता हूँ तब रोक देती हूँ। अब क्या करूँगा? बाहर छापा पड़ गया है। जमान ने हौले से इसका मजाक बनाते हुए कहा। दिलकश जमान के बेड पर लेट गई। जमान ने अपनी अलमारी के सारे कपड़े निकालकर बेड पर डाल दिए। दिलकश मुकम्मल चुप गई थी। जमान ने जाकर दरवाजा खोल दिया। मलक शहजाद गोली की तरह अंदर आया। कौन है तुम्हारे साथ? जमान। अबू, क्या हो गया है? कौन होगा मेरे कमरे में? जमान ने नींद का ड्रामा करते जमाई ली। तो ये कमरा क्यों फूलों से भरा है? मलक शहजाद ने सारा कमरा गौर से देखा। सलमा भी लगी हुई थी देखने में। अबू, आप फूलों की बात पर मुझसे शक करोगे? ये आपकी और अम्मी इसलिए सजाया था मेरे कमरे में। आप दोनों के अलावा किसी को इजाजत है आने की? आप बताओ मुझको। मलक शहजाद सोच में पड़ गया। इसको पता था जमान के कमरे में कोई नहीं आता, ना वो आने देता है। ये फूल क्यों? मलक शहजाद ने तिरछी आंख से देखा। अब वो मीटिंग अच्छी हो गई। आपको और अम्मी को सरप्राइज देना चाहता था कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जमान ने झूठ की कहा। कंबल और कपड़ों के नीचे से लेटी दिलकश को गुस्सा आ गया। अभी पूछती है इसको, ताया अब्बू को जाने दो।
मलक शहजाद सब भूल गया, खुशी से जमान को गले लगाए। सलमा भी शर्मिंदा हो गई, माफी मांगकर कमरे से निकल गई। मलक शहजाद हाथ पकड़कर अपनी बहन को नीचे लाउंज में ले गया। दरवाजा लॉक होने पर की आवाज पर दिलकश ने सारे कपड़े एक तरफ मारे और वहां ही बोलना शुरू कर दिया। तुमको बहुत शौक हो रहा है दोबारा शादी का। करके दिखाओ मुझे शादी, देखना क्या हाल करूंगी। तुमने सोचा भी कैसे जमान? दिलकश बोलते गए जमान भागकर वापस बेड पर आ गया। क्या कर रही हो दिलकश? अभी गए हैं वो। तुम शोर मत मचाओ। क्यों ना मचाओ, मैं सबको बताऊंगी तुम मेरे शौहर हो जमान। दिलकश सारे कपड़े नीचे फेंकती गई। वो चुप ही नहीं हो रही थी। जमान उछलकर अपने बेड पर आ गया और पूरा इसके ऊपर होकर दिलकश के चेहरे पर झुक गया। आखिर वो बिल्कुल चुप हो गई। तुमको चुप करवाने का यही तरीका बेस्ट है। जमान थोड़ा से अलग हुआ। दिलकश ने मजीद इसको दूर कर दिया। तुम कोई अपनी बीवी को ऐसे भी किस करता है? दिलकश शिकायत से भरी पड़ी थी। हाँ, मेरी बीवी ऐसे ही चुप होती है। जमान ने आंख मारकर कहा। हटो और जाने दो मुझे। जिससे करनी शादी करो। दिलकश बेड से उठी, अपना दुपट्टा दुरुस्त करते कहा और खिड़की के पास खड़ी हो गई। जमान इसको नाराज नहीं कर सकता था, इसने पीछे से दिलकश को अपनी बाहों में भर लिया। अपना मुंह उसके कांधे पर रखकर जमान ने अपने दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द कसर दिए और अपने साथ लगा दिया। सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी तुमसे कर चुका हूँ, बीवी हो तुम अब मेरी। तो अब तो मियाँ हम अपने बच्चे का भी सोच चुका है। जमान ने दिलकश की गर्दन पर होंठ रखकर कहा। तो वो शादी पागल हम पकड़े न जाए इसलिए कहा। अब वो अपनी चाल सोचते रहेंगे, शादी तो हो चुकी है मेरी। जमान ने इसको समझाया तो दिलकश का मूड अच्छा हुआ। जमान वापस कैसे जाऊं? रात ज्यादा हो रही है, नीचे ताया वो भी आ गए हैं। तुम मत जाओ ना, ये तुम्हारा कमरा है, ये बेड तुम्हारा है और ये बंदा भी तुम्हारा है। मेरे साथ सो जाओ। जमान इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करके कान में बोला। थोड़ा सब्र रखो, फिर हमने साथ ही होना है। तब तक प्लीज राजी करो ताया अब्बू को। बस 2 दिन दे रही हूँ, इसके बाद फिर मैं ना मिलूंगी, ये बात ना बात करूंगी। दिलकश ने इससे अलग होकर खड़ी हो गई। ठीक है, वादा। 2 दिन बाद रुखसती तो मुझे क्या मिलेगा? जमान ने शौकी से पूछा। जमान, तुम्हें अपनी बीवी पर पूरा हक। वो तो अब भी है। जमान चलता हुआ फिर इसको अपने हिसार में ले चुका था। दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई। जमान सीधा शादी के लिए मान गया था। मैं बहुत खुश हूँ सलमा। अब अपनी बेवकूफ लड़की को समझाओ, जमान से बना कर रखे। मैं शर्मिंदा हूँ भाई साहब। तुम्हारा शर्मिंदा होना बनता भी है। मेरे बेटे पर बिला वजह जो शक किया तुमने, अगर वो इनकार कर देता, इससे सोचो तुम्हारा मेरा दोनों का नुकसान था। मलक शहजाद लाउंज में घूम रहा था। सॉरी भाई साहब, मैं जायशा को भी समझाती हूँ, माफ कर दो बस। सलमा कहकर वापस सीढ़ियां चढ़ी, ऊपर आ गई। जाते ही सलमा ने एक जोरदार थप्पड़ जायशा को मारा। कमबख्त सारी गेम खराब कर देती। जमान मान गया तुझसे शादी को, और तुम इस पर इल्जाम लगा रही हो। अभी वहाँ बस कोई और बात नहीं। अब अगर तुमने झूठ कहा तो जायशा बहुत मार खाओगे मुझसे। वो दोनों कब से छुप कर बैठे लाउंज में खाली होने का इंतजार कर रहे थे। मलक शहजाद वहां ही घूम रहा था। क्या है जमान, ताया अब वो सोते ही नहीं है? दिलकश ने जिच कर कहा। नहीं, यूं ही घूमते रहते हैं। कहा तो था तुम्हारे ताया वो मेरी आबादी में इजाफा नहीं होने देंगे। जमान ने दिलकश के बाल छूकर कहा। जमान, आप किसी मौके पर तो संजीदा हो जाया करो। उफ यार, तुम्हारे मुंह से ये आप जनाब वैसे अच्छा लगता है। जमान वापस शरारत पर आ गया। मलक शहजाद अब जमान को आवाजें देने लगा। जी अब्बू, तुम वहां कोने में क्या कर रहे? मैं यहाँ कुछ नहीं अब्बू। दिलकश ने इसका हाथ पकड़ा हुआ था। अच्छा जाओ, फार्म हाउस से अपनी अम्मी को ले आओ। हाँ, वो तुम्हारी फूफी की वजह से हम जल्दी आ गए। जमान को सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर दिलकश ने इसका जो हाथ पकड़ रखा था, इसने फौरी जमान का गुस्सा दे इसके हाथ पर किस कर दिया। आप सो जाओ अबू, मैं जाता हूँ। जमान के कहने पर मलक शहजाद अपने कमरे में चला गया।
चलो चलो अभी रास्ता साफ है। जमान दिलकश का हाथ पकड़कर चलता हुआ लाउंज से बाहर आ गया। वो दोनों चुपचाप चलते सड़क तक आ गए। अरे जमान, मूड मत ऑफ करो। ले आओ ताई अम्मी को। ले आऊंगा, पर अब्बू को जरा ख्याल नहीं। अम्मी का बस जो फूफो कहती है वही करने लग जाते हैं। पता नहीं कब जाना इन दोनों ने। साथ चलते जमान ने दरवाजे पर दस्तक दी। मलक ताहिर ने दरवाजा खोला। दोनों को देखकर हैरान हो गए। इस वक्त तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। चाचू, मैं फार्म हाउस जा रहा था, दिलकश को छोड़ने आया था। सारी देर हो गई। फूफो अब्बू को साथ ले आए थे। जमान ने सारी कहानी बताई। जमान, अब तुम दिलकश से नहीं मिलोगे। राजी करो भाई को और रुखसती कर लो, करवा लो, फिर दिन रात जहां मर्जी घूमना। मलक ताहिर ने भी सख्ती से कहा। जी चाचू, दिलकश भी ऐसा ही चाहती है। मैं अब रुखसती वाले दिन ही मिलूंगा आपसे और दिलकश से। खुदा हाफिज। कहा हुआ इतने गुस्से में क्यों हो? फिर अपने अब्बू से लड़ाई कर ली। गाड़ी में बैठकर वो वापस घर आ रहे थे जब जमान की अम्मी ने इसको फिक्र और गुस्से में देखा। अब्बू को आपकी कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी दौलत और इसकी इस चालबाज बहन को लेकर घूम रहे हैं। अम्मी, बेटा वो अच्छे हैं, बस पता नहीं क्यों इतना। रहने दो अम्मी, जितना अच्छे हैं पता है आपको भी और मुझे भी। गाड़ी चलाते वो गुस्सा से बोल। अम्मी, एक और बात बतानी थी, बल्कि पूछना था। आपको दिलकश कैसी लगती है? दिलकश मुझे बहुत पसंद है, मैं तो इसको अपनी बहू बनाना चाहती थी। जमान कितनी खूबसूरत है और वो समझदार, सब काम आते इसको। जमान हंस पड़ा। तो अम्मी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई? क्या मतलब? वो चौंकी। अम्मी, मैंने दिलकश से निकाह कर लिया है, वो मेरी बीवी और आपकी बहू है। जमान ने इसको सारी कहानी रास्ते में सुनाई। दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। घर आकर जमान ने अपनी अम्मी को मना कर दिया कि वो अभी जिक्र न करे। कहकर वो वापस कमरे में आ गया जहां वो दिलकश की महक महसूस कर रहा था और इसको मिस भी कर रहा था। शेव बनाने के बाद जमान ने लाइट सी टी शर्ट पहन ली थी। कमरे से कपड़े का गंध उठने के बाद वो अपने बेड पर लेट गया। अभी लेटा ही था, फोन वाइब्रेट बजाने लगा। जमान के चेहरे पर मुस्कान छा गई। इसने स्क्रीन लॉक ओपन किया तो दिलकश का मैसेज था। जमान किस खुशी में अब्बू को कह रहे थे कि रुखसती तक नहीं मिलूंगा। गलत जगह पर हीरो बन जाया करो। चुपचाप कर छत पर आ जाना, वरना मैं रुखसती भी नहीं करनी। जमान हंसता चला गया। इसको पता था इस बात पर दिलकश नाराज होगी। इसने टाइपिंग की। दिलकश मेरी जान, चाचू से वादा किया है और तुमसे तो अब इंतजार दोनों को करना होगा। जमान, मत करें ऐसा, दिलकश ने फौरी कहा। अच्छा छोड़ो, ये तो बताओ क्या कर रही हो? जमान ने तकिया सीने पर रखकर बात बदली। चेंज कर रही थी, अभी सोने की तैयारी। और आप? दिलकश ने फोन संभाल कर कहा। कर रही हो या कर चुकी हो? हो गया, आप बताएं। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ आज जो प्यारे पल गुजारे वो याद कर रहा हूँ। मैं भी तो मिस कर रही हूँ। जमान, हम बहुत पास होकर भी दूर हैं। हमारे घरों के दरमियान एक सड़क है। दिलकश ने अफसर्दगी से कहा। हाँ, मगर हम में कुछ नहीं आएगा, बस तुम और मैं। वो पल बहुत जल्दी आएंगे जब तुम मेरी दस्तरस में होगी और मैं पूरे हक से तुमको बीवी कहूंगा। इंतजार है मुझे कब हम 2 से 3 होंगे। जमान ने जज्बात में कह दिया। जमान, कुछ भी कह देते हो, दिलकश ने शर्म से कहा। तो इसमें बुरा क्या है? दिलकश, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं और मैं तो चाहता हूँ हमारे काफी सारे बच्चे हों। जमान ने झट से मैसेज टाइप किया। या अल्लाह, मतलब मैं तो मर जाऊंगी फिर। दिलकश ने करवट बदल कर कहा। बच्चे इसको भी पसंद थे। अब वैसी भी बात नहीं मेरी जान। जमान कपड़े समेट लिए। दिलकश को याद आया तो हंसने लगी। हाँ यार, बहुत सारे थे, अभी उठाए। मेरा मासूम शौहर क्या क्या काम करने पड़ते हैं। बस थोड़ी देर सब्र करो, फिर मैं सब समेट दूंगी, कपड़े भी। और दिलकश ने अधूरा छोड़ा जुमला। और क्या? और जैसे जब मिलने आओगे तब बताऊंगी। और हाँ, मेरी बाली ले आना। बेड पर गिर गई थी। अच्छा, तो ये तुम्हारी है? जमान सीने पर रखे हुए था। तो और क्या, तुम्हारी जायशा ही होगी। जमान इसको तंग कर रहा था। दूसरे ही पल जमान के फोन पर दिलकश की तस्वीर चमकी। वह हल्के नीले रंग की बारीक लॉन की शर्ट पहने हुए थी। दीप कला था जिसमें जमान का
دیا ہوا لاکٹ چمک رہا تھا۔ زمان دیر تک اس کو دیکھتا رہا۔ سنا بھائی، عنایت نے بلایا ہے، اتنے سال بعد کوئی موقع آیا ہے، سب چلتے ہیں، تھوڑا آپ کا دھیان بھی بدل جائے گا۔ روبینہ نے طاہر کو راضی کرتے بتایا، ٹھیک ہے، بچیوں کو بتا دو تیار رہے، میں میں ڈیری کال کر دیتا ہوں۔ نہیں آ سکتا، ویسے بھی لاہور کا سفر لمبا ہو جاتا ہے، طاہر نے کہہ کر فون کان کو لگایا۔ ٹھیک ہے، میں بچیوں کو کہتی ہوں۔ روبینہ نے اپنے جانے کی اطلاع اچانک دی۔ دلکش نے جانے کا بتانے کے لیے زمان کو کال کی تھی، وہ شاور لے رہا تھا جب روم کھلا تھا۔ عائشہ بہانے سے اس کے کمرے میں آ گئی تھی، پتہ نہیں وہ کیا تلاش کر رہی تھی۔ زمان کا فون بجتا سن کر اس سے موبائل اٹھایا تو وہ دلکش کا نمبر دیکھ کر وہ اپنا چلاکی پر واپس آ گئی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ یہ بھی کوئی وقت ہوا کسی کو کال کرنے کا؟ ہم اتنے پیارے مومنٹ خراب میاں بیوی کے اتنے پیارے مومنٹ خراب کر دیے۔ زمان بیبی ہے، زمان بیبی کون ہے یہ؟ عائشہ نے آنکھ لگا دی تھی۔ یہ زمان کے روم میں کیا کر رہی ہے؟ اور فون؟ زمان؟ دلکش نے یہ سب سن کر فون بیڈ پر پٹک دیا، تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ لوگ سفر کے درمیان میں تھے جب ملک طاہر کی گاڑی خراب ہو گئی۔ گاڑی سڑک کنارے لگا کر وہ پریشان سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دلکش بیٹا، آپ نے زمان کو بتایا تھا ہمارے جانے کا؟ ملک طاہر نے پیار سے پوچھا۔ نہیں ابو، مجھے یاد نہیں رہا، اب میسج کر دیتی ہوں، دلکش نے بات گھماتے ہوئے کہا۔ اور وہ زمان سے ناراض تھی تو اس کو کچھ بتا کر نہیں آئی تھی۔ اب بیچارہ اب بیچ میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ دلکش بیٹا، آپ کو بتانا چاہیے تھا، شوہر ہے آپ کا۔ ملک طاہر نے زمان کو کال کر دی، وہ آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں ملک طاہر کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ زمان نے جو ہی گاڑی کی بریک لگائے، دلکش کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا ریئیکٹ کرے۔ وہ تو صبا سے باتیں کرنے لگی۔ زمان اب ملک طاہر کے کار کے پاس آیا۔ کیا ہوا چاچو، سروس نہیں کروائی؟ نہیں یار، ڈیرے سے لایا تھا تو شام کو کال آ گئی، روبینہ کے بھائی کے بڑے لڑکے کی بارات ہے تو ہم لوگ راول پنڈی جا رہے ہیں۔ چاچو آپ میری گاڑی لے جا، اس کو میں ورک شاپ لے جاتا ہوں۔ زمان نے چابی آگے بڑھائی۔ نہیں ایسا کرو، تم ساتھ آ جاؤ، آ جاؤ، چھوڑ آؤ، یہ گاڑی یہاں سے میں نے کال کر دی ہے، ڈیرے والے لے جائے گا لڑکا، پھر تم واپس کیسے جاؤ گے؟ ہمیں چھوڑ آؤ، پھر آ جانا۔ زمان گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا، اس نے اندر سلام کیا پر دلکش کو نہیں دیکھا، جس پر اس کو اور غصہ آ گیا۔ ہاں زمان آ جاؤ، ساتھ مل بھی لینا، سب سے چھوٹے ہوتے گئے تھے میرے ساتھ، اب تو ماشاءاللہ جوان ہو۔ روبینہ نے کہا تو وہ پھر سوچنے لگ گیا۔ چاچی آپ کہتی ہیں تو چلے آپ لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں۔ آئے زمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ روبینہ اور صبا اتر کر زمان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زمان نے سارا سامان بھی رکھ دیا، اب ایک بیگ جو اندر سیٹ پر تھا وہ لانے واپس آیا۔ دلکش ابھی اندر تھی۔ زمان نے بنا اس کو دیکھے بیگ اٹھا لیا۔ دلکش کو اتنا برا آج تک نہیں لگا تھا جتنا اس کو ابھی لگ رہا تھا، جبکہ ناراض وہ تھی، زمان نہیں۔ آ گئے سب؟ گاڑی میں سب سامان رکھ کر زمان نے پوچھا۔ باقی تو آ گئے، تمہاری محترمہ کو نہیں آئی، بلاؤ اس کو، اس وقت نکل رہا۔ روبینہ نے ہنس کر کہا تو زمان واپس مڑا۔ واپس آیا تو وہ اپنا دوپٹہ گاڑی کے دروازے سے نکال رہی تھی جو اٹکا ہوا تھا۔ زمان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور دروازے سے دوپٹہ نکالنے لگا۔ وہ جھکا ہوا اس کے بہت پاس تھا۔ بلیک کلر کا کرتا شلوار زمان پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دلکش کا دل کیا وہ ناراضگی بھول جائے، پر زمان اس کو بلا نہیں رہا تھا، یہ بات اس کو اور تڑپا رہی تھی۔ دلکش دائیں طرف سے بالکل زمان کے سینے سے لگی ہوئی تھی، یہ پہلی بار دونوں پاس تھے اور بات نہیں کی تھی۔ دوپٹہ نکال کر زمان نے دروازہ بند کر دیا۔ دلکش 2 منٹ اس کو چپ کھڑا دیکھتی رہی، پھر غصے سے چلتی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پتے پر پہنچ کر زمان نے واپس سارا سامان اتر کر گھر کے سامنے رکھ دیا اور واپس جانے لگا۔ دلکش کو اندر ہی اندر اس کی خاموشی مار رہی تھی، وہ چاہتی تھی اب زمان نہ جائے،
زمان سب سے مل چکا تھا، واپس جانے لگا تو وہ دونوں نے کی نظریں ٹکرائیں۔ دلکش جو اس جوڑے میں بھی اور بھی کمال لگ رہی تھی۔ زمان کو اپنی بیوی کر بے تحاشا پیار آ رہا تھا، پر وہ ابھی مجبور تھا۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ السلام علیکم ماموں، زمان نے سلام کیا۔ ارے یہ تم ہو زمان، اتنے بڑے ہو گئے۔ زمان، ملک عنایت اس کو گلے سے لگائے کھڑا تھا۔ بس ماموں، ایک وقت ہو گیا آپ سے ملاقات کی۔ ہاں یار، چھوٹے تھے آتے تھے روبینہ کے ساتھ، پھر تو بس ملک عنایت چپ ہو گیا۔ اس نے کہا آنا تھا، وہ تو میں لے کر آئی کہ چلو مل لینا سب سے۔ اب تو جانے کو تیار کھڑا ہے۔ روبینہ نے گلا کیا۔ نانا، کوئی نہیں جا رہا، کل بارات ہے۔ عقیل کی تم کل جانا، بلکہ رہو شادی پوری دیکھ کر جاؤ۔ ملک عنایت ضد کرنے لگا۔ نہیں ماموں، پھر کبھی آؤں گا، ابھی رات ہو رہی ہے، نکلتا ہوں۔ دلکش کو پتا تھا وہ کیوں جا رہا ہے، پر وہ چاہتی تھی زمان مت جائے، تو وہ دل میں دعائیں کرنے لگی۔ زمان بیٹا، بھائی عنایت ٹھیک کہہ رہی ہے، تم کل چلے جانا، ابھی ویسے بھی رات ہو گئی ہے۔ رہو ادھر، حالات ٹھیک نہیں آج کل، ملک طاہر نے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے چاچو۔ زمان واپس ملک عنایت کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دلکش نے غصے سے جا کر اپنا موبائل بیڈ پر مارا۔ کیا ہو گیا آپ ہی؟ زمان بھائی چپ چاپ، یہ کہیں پہلی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ صبا نے ہنس کر پوچھا۔ صبا ناراض میں تھی، پر موڈ وہ بنا کر گھوم رہا۔ دلکش نے رات ذائشہ والی بات بتا کر صبح بنا بتائے زمان کو ادھر آنے کا بتایا۔ آپ ہی آپ کی غلطی ہے، آپ کو پتا ہے زمان بھائی صرف آپ کو چاہتے ہیں، اور وہ ذائشہ چڑیل کی باتوں میں آپ نے ان کو بتایا بھی نہیں ہمارے آنے کا۔ ان کا ناراض ہونا بنتا ہے، صبا نے دلکش کو سمجھایا۔ صبا، تو کیا میں سوری کہوں زمان کو؟ دلکش نے معصومیت سے پوچھا۔ صبا ہنسنے لگی۔ ہاں جی، آپ ہی سوری کریں اپنے شوہر بلکہ مجنوں سے۔ مجھے پتا ہے اب گھر انہیں نہیں آئے گا، یہ لڑکا میری جان لے گا قسم سے۔ دلکش نے دکھ سے کہا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیوں ناراض ہو؟ کھانے سے کیا ناراضگی؟ وہ لڑکیوں کے کمرے کے باہر رکا تھا جب دلکش نے اسے راستے میں روک دیا۔ زمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو برآمدے کے اس کارنر میں لے گئی جہاں لوگ کم تھے۔ دلکش، مجھے بات نہیں کرنی، تم جا کر کھانا کھاؤ۔ زمان نے بنا اس کو دیکھے کہا۔ وہ واپس جانے کو مڑا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دلکش نے زچ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے مسئلہ ہے؟ مجھے؟ کون آیا بنا بتائے؟ تم نے ایک میسج تک نہیں کیا، میری کالز نہیں پک کی۔ وہ تو اگر چاچو مجھے کال کر کے نہ کرتے کہ گاڑی خراب ہے تو مجھے کبھی پتا نہ چلتا تم لوگ راول پنڈی آ رہے ہو۔ زمان نے پہلی بار اس پر شدید غصہ کیا تھا۔ دلکش اس کو اتنا ناراض دیکھ کر روئے بنا نہ رہ سکی۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زمان وہ ہچکی دے کر بولی۔ زمان نے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ سبز رنگ کے بھاری کام والے سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی روتی صورت زمان کا اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ واپس تھوڑا دلکش کے پاس ہوا۔ رونا بند کرو، سب دیکھ رہے ہیں، اور جو اتنا ڈانٹ رہے تھے وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے، ورنہ یوں ڈانٹ رہے ہوتے۔ اور اب رو رہی تھی۔ زمان نے ناراض کیا ہونا تھا وہ فکر پڑ گئی۔ دلکش، تمہاری غلطی ہے، تمہیں بتانا چاہیے تھا نا، میں کتنا پریشان تھا، گھر کو لاک لگا ہوا، تم لوگ تھے ہی نہیں۔ وہ تو چاچو نے بتایا تم لوگ راول پنڈی شادی پر آئے ہو۔ زمان اس کو اب پیار دے بتا رہا تھا تو وہ غلطی مان گئی تھی۔ میں تم سے ناراض تھی، تم نہیں ہو سکتے مجھ سے ناراض؟ بس میں ہو سکتی ہوں۔ آنکھیں ابھی بھی پانی سے بھری تھی۔ اچھا سوری، آئی ایم سوری مسز زمان، اب معاف کر دو، پلیز رو مت۔ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کیوں دوسروں کی بات میں آ جاتی ہو؟ مت کیا کرو اپنے اور میرے ساتھ ایسے۔ سوری، انہیں پسند نہیں پسند مجھے، پھر وہ کیوں وہ آس پاس گھومتی ہے؟ زمان، سمجھو اس نے کچھ کر دیا تو؟ میں دلکش پریشان حالت میں زمان اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، تم پریشان مت ہو۔ چلو اب یہاں لوگ بہت، شادی والا گھر ہے، چلیں۔ وہ زمان کا ہاتھ پکڑ کر چل دی۔
وہ بھاری جوڑے میں ملبوس زمان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سامنے بیٹھا صبا سے باتیں کر رہا تھا۔ دلکش نے اشارے سے اس کو پاس بلایا تھا۔ وہ اٹھ کر پاس آیا۔ کیا ہوا؟ دلکش کو پریشان دیکھ کر زمان نے پوچھا۔ وہ آگے ہوئی اور اس کے کان میں بتانے لگی۔ زمان، یہ اتنا بھاری کام ہوا ہے، میرے بیگ سے کھل گئی ہے۔ زمان نے غور کیا، اس نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا تھا۔ اچھا، میں صبا کو کہتا ہوں، وہ کر دیتی ہے۔ زمان اس کو پریشان دیکھ کر صبا کو آواز دینے لگا۔ جب دلکش اس کو کھینچ کر کمرے میں لے گئی۔ شادی تم سے کی ہے، صبا سے نہیں۔ بیوی کی مدد خود کیا کرو، بند کرو نا اس پہ۔ دلکش بزد تھی، پر زمان آس پاس رش دیکھ رہا تھا۔ زمان، یہاں ہم ہیں، بس کوئی نہیں ہے، روم خالی ہے، اس کو کر دو ٹھیک، مجھے پھر رسم کرنی ہے۔ وہ اپنا جوڑا ٹھیک کر رہی تھی۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ زمان نے اس کی بیگ پر ہاتھ بڑھائے تھے۔ وہ اسے بند کر رہا تھا۔ پوری تمہاری ہوں۔ اور جناب کو کیا چاہیے؟ دلکش نے پیار سے اس کو دیکھا تھا، پھر زمان کا اشارہ سمجھ گئی تو ہنسنے لگی۔ نشان لگ جانا تو سب پوچھیں گے یہاں کیا ہوا۔ پھر کیا بتاؤ گے؟ بیوی نے پیار کیا یا کوئی بہانہ؟ دلکش نے پلٹ کر اپنے بازو اس کی گردن کے گرد ڈالے۔ وہ میرا مسئلہ ہے، پر اس وقت تو ایسے جانے نہیں دوں گا تم کو۔ کیا خیال ہے ایسی شادی میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال لیں؟ زمان نے اس کو کھینچ کر پاس کیا۔ پلیز ڈال لو اسی میں حصہ، کم از کم میں اپنے ہبی کو کھل کر بلا سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں۔ دلکش نے زمان کے بال ٹھیک کیے۔ اچھا چلو کچھ کرتے ہیں، ابھی بارات کا وقت ہو گیا ہے، چلو سب تلاش کر رہے ہوں گے۔ زمان نے دلکش کو یاد دلایا۔ اس کے کاندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ دروازے کے بجنے پر وہ زمان سے الگ ہوئی۔ ایک تو یہ دشمن دنیا میاں بیوی کے درمیان آ جاتی ہے، دلکش نے فلمی ہیروئن کی طرح کہا۔ زمان کہکا لگا کر ہنسا۔ ارے چپ، کوئی دیکھ لے گا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ بول۔ غور سے سنا تو باہر صبا تھی۔ دلکش نے دروازہ کھول دیا اور اندر آ گئی۔ آپ دونوں کا رومانس اگر ختم ہو گیا ہو تو کیا ہم چلیں؟ آپ ہی ماموں بلا رہے ہیں اور زمان بھائی آپ کو ابو۔ اچھا چلو، دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلنے لگے۔ پھر صبا نے دلکش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ہی باہر بہت لوگ ہیں، میرے بھائی کو جانے دو، آپ بعد میں جانا میرے ساتھ۔ او ہاں ٹھیک ہے۔ دلکش رک گئی۔ صبا کچھ ایسا کرو نا کہ زمان آج پھر رک جائے۔ دلکش کی خواہش پر صبا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ ہی کو آج بڑی مشکل سے رکے ہیں، وہ بھی ابو نے کہا تو۔ تایا ابو نے زمان بھائی پیچھے اپنے بندے چھوڑے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہے۔ زمان بھائی آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہے۔ صبا نے اس کو راز کی بات بتائے۔ دلکش حیران تھی۔ تایا ابو کو میرا ہی شوہر نظر آتا ہے، صحیح کہتے ہیں زمان، اب تو میں بھی مان گئی۔ کیا کہتے ہیں زمان بھائی؟ صبا نے تجسس سے پوچھا۔ دلکش کہتی رک گئی۔ زمان جو کہتا تھا کہ اس کو ابو کبھی ان کی آبادی میں اضافہ نہیں ہونے دے گی، پھر خود ہی کہکا لگا کر ہنسی اور صبا کے ساتھ باہر آ گئی۔ تم اپنے بھائی سے پوچھنا، وہی تم کو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس پر ہنسی آتی ہے، پر یقین ہو گیا۔ دلکش صبا کے ساتھ باقی لوگوں کی طرف چلی گئی۔ بارات کی تیاری ہو گئی، سبھی لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ ملک طاہر روبینہ کے ساتھ، ملک عنایت کے ساتھ، صبا، دلکش اور ان کی کچھ کزنز نے زمان کے ساتھ جانا تھا۔ صبا سنو، شبنم کچھ زیادہ ہی شوخی بن رہی ہے، اس کو زمان کے ساتھ نہیں بیٹھنے دینا، جا کر جگہ رکھو میری۔ دلکش نے گھوری ڈال کر کہا۔ ٹھیک ہے، آپ ہی پر جلدی آ جانا، وہ بڑی چیز ہے۔ صبا شبنم سے شروع سے ہی ڈرتی تھی۔ شبنم صحت مند جو تھی، موٹی تازی دیسی ماحول کی عادی۔ جو بھی ہے تم بس جاؤ، میں بس آ رہی ہوں۔ دلکش صبا کو بتا کر خود پانی کی بوتل اٹھانے چلی گئی۔ صبا باہر آئی تو آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے تھے۔ شبنم باہر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا، دلکش کو لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے، بارات کا کھانا کھل کر ختم ہو جانا ہے، تو تمہاری خیر نہیں ہونی۔ شبنم نے اپنی صحت کا راز بتایا۔ دلکش باہر نکلی تو زمان گاڑی میں ہی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ گاڑی کے پاس گئی تو شبنم نے دروازہ کھول کر سیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دلکش کو طیش آیا۔
ये मेरी जगह है। शबनम आधी बैठ गई और पूरी नहीं आई। जमान का हंसकर बुरा हाल हो गया था, इसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। देखो शबनम, तुम इस जगह पूरी नहीं आओगी, बाहर आ जाओ, पीछे बड़ी जगह है, फिर खाना खत्म हो गया तो। दिलकश ने इसको मक्खन लगाया, वो मान गई। हाँ ये तो है, पर ये बहुत प्यारा है। शबनम ने जमान को देखकर कहा। हाँ बहुत प्यारा है, पर तुम्हारा भाई है, चलो अब निकलो। जमान कुछ बोलेंगे आप भी? दिलकश ने अब जमान पर बरस पड़ी। जमान ने चेहरा अब दिलकश की तरफ किया, फिर हंस पड़ा। समाज जो ये सब तमाशा देख रही थी वो भी हंस पड़ी। अब बैठ जाओ मेरी अकेली जान, फिर किसी ने आ जाना। दिलकश बैठी तो जमान ने गाड़ी चला ली। रात के वक्त की बारात थी, पास ही जाना था। तकरीबन रात के 12 बज गए थे। वापसी करवाते घर आकर रस्में शुरू हो गई। जमान और दिलकश आमने सामने ही बैठे थे। सवा दिलकश के पास बैठी थी। जमान के कहने पर वह उठकर जमान की जगह आ गई। दोनों शौक से रस्में देख रहे थे। यार ये लोग अब क्या यूं ही लगे रहेंगे? वक्त दें दोनों को, नई शादी है इनकी, आपस में कोई बात हो, दोस्ती हो, सफर से वो लोग थक भी गए होंगे। जमान ने दिलकश के कान में सरगोशी की। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। जमान पता नहीं रस्म कितनी चलनी। दिलकश की मध्यम सा बोली, पर दोनों ने हैरत सातवें आसमान पर थी। जब रस्म का पता चला जब रस्म का पता चला, दुल्हा दुल्हन को अलग अलग कमरे में बिठा दिया गया था। ये रस्म थी कि 3 दिन नए दुल्हा दुल्हन अलग कमरों में रहते। जमान का तो जो होना था, दिलकश का भी रंग उड़ गया। ये क्या बकवास है? जमान हमारा क्या होगा? दिलकश हैरत और परेशानी से बोली। शुक्र करो अपना निकाह हुआ है, खुलेआम मिल तो लेते हैं। ये रुखसती के बाद तो हालात ज्यादा खराब नजर आते हैं। जमान ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। जमान ये रस्म नहीं है, दुश्मनों की चाल है। अब दिलकश को भी हंसी आ रही थी। मैं तो कभी ना करूं ये रस्म, तुम बेफिक्र रहो। हमने रुखसती करवा कर घर ही नहीं आना। ये पुरानी आंटियां होंगी ना, ये सब होगा। मैं और हमारा घर। जमान ने होने वाले जमान ने हौले से दिलकश पर हाथ पकड़कर तसल्ली दी। सारे लोग उठकर चले गए थे, तमाम रस्म हो गई थी। जमान और दिलकश अभी तक वहां ही बैठे हंस रहे थे। शबनम को ये अच्छा नहीं लगा। इसे जाकर कमरे में गलत बयानी करती। सारे ही उठकर बाहर आ गए और वहां कोई भी नहीं था। सबा ने इसको ये हरकत करते देख लिया था। इसने भागकर दिलकश और जमान को बताया। दिलकश कमरे में और जमान बाहर चला गया। घर में सब शोर शराबा मच गया। जमान घर आया तो पूछने लग गया, आंटी इसको क्यों मार रही हैं? बेटा इसको जूतियां ही पड़नी चाहिए, तुम पर और दिलकश पर इल्जाम लगाया इसने। जमान ने गर्दन मोड़कर दिलकश को देखा, जो अपनी कहानियां बताकर रोने की अदाकारी कर रही थी। इसको रोता देख मामी ने शबनम को 3-4 और मारी। बाहर चारपाई पर लेटे इसको बेसुकूनी सी महसूस हो रही थी। गर्मियां शुरू हो गई थी। वैसे तो मामू इनायत का घर हवेली की तरह था, जो शहर और गांव दोनों का टच देता था। कमरों में वैसे ही बहुत रश था। जमान ने अलग बाहर सोने का सोच लिया था। वो लेटा तारे गिन रहा था, नींद का नाम ही नहीं था। तो जमान ने अपना मोबाइल निकालकर दिलकश को मैसेज किया। दिलकश जाग रही हो या सो गई? वो सबा के साथ लेटी बस करवट ही बदल रही थी। नींद इसको भी नहीं आ रही थी। मोबाइल के रिंग पर इसने फोन उठाया, अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और बैठ गई। सबा ने खाली जगह देखकर अपनी टांगे पसार कर सारे बिस्तर पर कब्जा कर लिया। कहाँ सो गई? जमान जाग रही हूँ, नींद आ ही नहीं रही, पर सोया नहीं जा रहा। और ऊपर से सबा साथ बेड शेयर करना, उफ, मुझे ऐसे कहाँ आती नहीं। दिलकश ने जवाब दिया और टांगे फोल्ड करके बैठ गई। तुम्हें सबा के साथ बेड शेयर करना मुश्किल लगता है, फिर मेरा क्या होगा? मुझे मेरी बीवी पूरी चाहिए, जमान ने झट रिप्लाई दिया। जमान का मैसेज सीन करके दिलकश के चेहरे पर मुस्कान छाई। अब वो भी जवाब लिखने लगी। मैंने ये बेड कहाँ है? जमान, वैसे तब मेरा बेड तुम हो गए। तुम्हें तो वैसे शेयर करूं किसी के साथ, ऐसे कैसे करूंगी? दिलकश ने इसकी बेकरारी कम करते रिप्लाई दिया। यार ये अनायत मामू के सहन में बहुत मच्छर है। जमान ने इसका मैसेज पढ़े बिना दूसरा कर दिया। तुम सहन में क्या कर रहे हो? जमान पागल हो? दिलकश ने जूता पहना जो मिला पहनकर वो कमरे से बाहर आ गई।
زمان نے اندھیرے میں لائٹ ماری تو وہ غصے سے چلتی اس کے پاس آ گئی۔ اٹھو ابھی یہاں سے، دلکش نے جاتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ زمان نے جھٹکے سے اس کو اپنی طرف کھینچا، موبائل پکڑ کر بند کر دیا، اس کو اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ زمان ہم صحن میں ہیں، دلکش نے دل ملا کر کہا۔ زمان نے اپنے بازوں کی کمر پر اور اس کے اکثر کسرت دی، اپنے بازو اور کمر پر کسر دی اور اس کے ماتھے پر کس کی۔ ساری عوام شادی کھا کر سو گئی ہے، بیوی صاحبہ بس ہم ہیں۔ زمان جا بجا اس کو پیار کرتا بولا۔ زمان دلکش نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اب مجھے ایسے نیند آ گئی تو ہمارا قتل ہو جانا ہے، دلکش نے پاس ہو کر زمان کے سینے پر ہونٹ رکھتے کہا اور پھر واپس لیٹ گئے۔ سنو دلکش، وہ ویسے ہی سو گئی تھی۔ زمان نے دھیان سے اس کو اٹھایا اور اپنی چادر اس پر ڈال کر دلکش کو چھت پر لے گیا۔ زمان کہاں ہے؟ ملک شہزاد نے آنکھیں نکال کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ آپ کو ہی بتا کر جاتا ہے، مجھے کیا پتا، میں تو خود آپ سے پوچھنے لگی تھی۔ مجھ کو نہیں بتا کر گیا، وہ آفس میں بھی نہیں، اس کی گاڑی آخری بار راولپنڈی روڈ پر سین ہوئی ہے۔ پھر وہ کہاں گیا ہے؟ ہمارا تو ادھر کوئی نہیں۔ ملک شہزاد فون پر انگلیاں گھما کر سوچ میں پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام ہو، فون کر لو۔ ہاں 2-4 بار کر چکا ہوں، پک نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہو، بس ٹھیک ہو۔ ملک شہزاد کو اپنے بیٹے کی فکر تھی یا کروڑوں کی؟ سلمہ ہر گزرتے دن کو گزر رہی تھی، اب تو اس کو ظاہرہ کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا۔ ضرور زمان کا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ دونوں ماں بیٹی چلاک تھی۔ ظاہرہ اگر زمان کا کسی اور کے ساتھ کچھ ہے تو ہمارا فائدہ نہیں، وہ اکڑ مزاج ہے، ورنہ مرد قابو کرنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو میرا ہی خون ہے۔ اے سی والے کمرے میں کمبل تان کر لیٹی سلمہ نئی سازشیں بنا رہی تھی۔ ایک تو میں امی کہہ کر تھک گئی ہوں۔ اچھا خاصا اپنے گھر میں مما کہتی تھی، آپ نے کہا امی کہو، زمان کے دل میں جگہ بناؤ، مشرقی بنو اور یہ کرو وہ کرو، مجھے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا۔ اب شادی کا راگ لاپ رہی ہوں۔ نیل پالش لگا کر پھونک مارتی ظاہرہ ناک چڑھا کر بولی۔ ہاں 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 چلو، اب نہیں روکتی، جو مرضی کرو۔ یہ پتا تو کرو زمان کا چکر کس کے ساتھ ہے؟ دلکش کو چاہتا ہے، ہر وہ چیز جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ لے جاتی ہے، اب تو مرد بھی لے گی۔ زمان پاگل ہے اس کے پیچھے، ان میں کوئی غلط فہمی، کوئی لڑائی بھی نہیں ڈال سکتا، ظاہرہ نے جل کر کہا۔ پر سلمہ کو چال مل گئی۔ تیرا وہ کزن ہے نا نومی، اس کو تو دلکش کا نمبر دے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بہت گھٹیا ہے، آپ جانتی تو ہیں، پھوپھو میں سب لڑکیوں دیکھو کتنا آوارہ ہے، دلکش جیسی بھی ہے، اب اتنی بھی نہیں ہم نومی جیسا گنڈا اس کے پیچھے لگا دے۔ ظاہرہ پہلی بار دل سے بولی۔ ارے کچھ نہیں کرے گا وہ، دلکش کو بس تنگ کرے گا۔ زمان کے دل سے اتر گئی تو ہمارا کام بن جانا۔ 2 کروڑ اس کے نام ہے، پھر زمین ساری عیش کرے گی۔ سلمہ نے پلان بنا کر اس کو ملا دیا۔ نومی بڑا کتا ہے، پیسے کون دے گا؟ ظاہرہ نے سوچا۔ ملک شہزاد دے گا، اور کون دے گا؟ دونوں ماں بیٹی ہنس پڑی۔ ایک بات بتائیں، آپ لوگ سوتیلے تو نہیں؟ کوئی دلی ہمدردی پیار نہیں، بس روپیہ چاہتے ہو؟ ظاہرہ کو تجسس سا ہوا۔ ہاں سوتیلے ہیں، بڑی مشکل سے اس نے طاہر اور شہزاد کو الگ کیا۔ پہلے جان دیتے تھے دونوں ایک دوسرے پر، میں نے وہ آگ لگائی، ابھی تک مچ رہی ہے۔ تیری ماں کوئی کچا کام نہیں کرتی، سلمہ نے کہکا لگایا۔ وہ کافی دیر سوئی رہی۔ زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس ہی لیٹا دلکش کو دیکھ رہا تھا، پھر کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ زمان سب لیٹی رہو، کوئی نہیں ہے، ہم چھت پر ہیں، زمان نے اس کو بتایا۔ اچھا ہوا اٹھ گئی وہ، دن نکلنے سے پہلے اپنے کمرے میں واپس جاؤ اور سو جاؤ، مجھے بھی واپس جانا ہے آج، بس ابھی ناشتہ کر کے نکل جاؤں گا۔ ابو کی کالز آ رہی تھی، میں نے کاٹ دی، امی کو بتا کر آیا تھا، وہ سنبھال لیں گی۔ زمان نے اس کو سب بتایا۔ جانا ضروری ہے، ابھی تو ولیمہ باقی ہے، زمان مت جاؤ۔ دلکش اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بیگم جس حساب سے یہ شادی ہوئی ہے، ولیمہ مجھ کو دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔
लग जाने 8-9 दिन। जमान कहका लगाकर हंसा था। दिलकश को उसकी बात समझ नहीं आई। क्यों क्यों क्यों? अब ऐसी भी बात नहीं है, दिलकश ने फट कहा। ये हमारी रुखसती के बाद बताऊंगा। क्यों? अभी उठो, अपने कमरे में चल जाओ। चलो चलो। जमान ने अपनी चादर झाड़कर इसका हाथ पकड़कर खड़ा किया। मुझे लेकर आप आए थे, छोड़कर भी आप आओगे? दिलकश ने बाजू खोलकर कहा। मेरी फैमिली, मेरी फिल्मी हीरोइन, तब रात थी अब दिन होने वाला, फिर खुद तुमको होना। जमान क्यों? क्या? वो अक्सर तो शर्म पर काबू पा सकती हो तो ले जाता हूँ। जमान इसके गाल पर हाथ रखकर कहता नीचे देखने लगा। वो तो फिर आपका टच ही ऐसा है, करंट जैसा। दिलकश इसके बाजू से लग गई। हाँ हाँ हाँ, तो मैं बिजली हूँ, दूर रहो फिर शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। जमान ने शोकी से कहा। दिलकश लाल हो गई। शर्म साइड पर रखो, बताओ खुद चलोगी या ले जाऊं? जमान इसकी हालत से महफूज हो रहा था। चले जाऊंगी खुद ही, दिलकश दूर होकर बोली। जमान ने इसका हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं, नाश्ता बना देना अगर आता हो। साथ चलते वो इसको छेड़ रहा था। दूसरी तरफ मुंह करके वो मुस्कुराती रही। क्या हूँ? बताओ, बनाओगे या चाची को बोलूं? ये इतनी जुबानें हैं बात करने को, तुम प्लीज ये भैंस वाली ना किया करो, जमान ने तंग करते कहा। जमान, वो मुड़कर फौरी इसको देखते बोली। यूं नाम भी मत लिया करो, शॉर्ट सर्किट होते वक्त नहीं लगता। जमान ने इसको कंधा मारकर कहा। हद है, हटो, मुझे नाश्ता बनाने जाना है। दिलकश लाल पीली होकर सीढ़ियां उतरकर किचन की तरफ बढ़ी। मामी, चाय बनानी है मुझे, साथ अगर कुछ है खाने को तो दे दे। वो भी दिलकश किचन में घुसी तो अंदर रश लगा था। वो समझी थी इस वक्त कौन होगा, पर अंदर सभी नाश्ता तैयार कर रहे थे। बेटा, मैं बना कर देती हूँ, बता मीठा ज्यादा या कम? मलक अनायत की बीवी प्यार से बोली। मामी, मैं बना लेती हूँ ना, आप बस खाने को कुछ निकाल दे। अंडे हैं तो उबाल दे, दिलकश ने सोचकर कहा। हाय हाय, मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, क्यों? रहने दो, कपड़े खराब करेगी। बता देती हूँ मेरी कद्दूकश। मामी ने प्यार से दिलकश के गाल पर प्यार किया। हाय मामी, कैसे बताऊं? अच्छा मामू आपको चाय का क्यों कहते? वो किसी और के हाथ की नहीं पीते, क्यों? दिलकश आईब्रो चढ़ाकर पूछने लगी। सिंपल, तेरे मामू मुझसे प्यार करते, और मुझ पर तो किस लिए बना रही है? दिलकश बता मुझे। मामी अब गौर से इसको देखने लगी। मामी, अपनी कजन के लिए जमान का पता है ना? वो बचपन से कहता है मुझे दिलकश से चाय बनानी है। अभी मैं शर्त हार गई। कहानी डालकर दिलकश ने मामी को राजी किया। अच्छा चल बना ले दिलकश, वैसे मुंडा बहुत सोना है। मेरी शबनम थोड़ी हल्की होती, मैंने दामाद बना लेना था। मामी की बात पर दिलकश को खांसी चढ़ गई। अच्छा मेरा हबी मिला सारे इसके पीछे, या अल्लाह रुखसती करवा दे, इनको पता चले वो दामाद है इनका। दिलकश ने चूल्हा तेज कर दिया। चाचू अब्बू की कॉल आई है और घर पर डाका पड़ा है। लिख लो आप चाची या दिलकश, बल्कि मामू इनायत पे जिक्र मत करना। मुझे पता है इनकी बड़ी पहुंच है, पर चाचू भी। अभी मैं खुद जाकर देखता हूँ। जमान ताहिर को कोने में ले जाकर खड़ा बता रहा था। जब दिलकश नाश्ता बना रही थी। चाचू, ये गाड़ी की चाबी आप रखो, मैं बस पर जा रहा हूँ। अभी अबू अकेले हैं। जमान ने जेब से चाबी निकालकर ताहिर को दी। अब दिलकश को भी शक पड़ गया। जमान तेज कदमों से निकलकर इसके पास आकर पलट से एक प्लेट से एक पीस अंडा उठाया, इसको इशारे में बताकर वो चला गया। अबू, ये जमान कहाँ गए हैं? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, भाई साहब ने बुलाया है, शायद कोई काम है। ला तुम नाश्ता दो मुझे, परेशान होने की बात नहीं है। दिलकश परेशान से वापस आ गई। कुछ तो हुआ है, पर क्या? जमान ने रास्ते में अपने तमाम अफसर दोस्तों को फोन कर दिया था कि इसके घर में डाका कोई आम बात नहीं थी। वो सारे सफर बस यही सोचता आया, ये डाका नहीं हो सकता, ये भी प्लान के मुताबिक हुई डकैती है। कौन है इसके पीछे, मैं पकड़ तो लूंगा। 1 घंटे के सफर के बाद वो स्टेशन पहुंचा और अपने दोस्त के साथ घर को निकला। सारे रास्ते भी तो यही बात करते आए। 15 मिनट बाद जमान घर पर था।
आते आते इसने कुछ चीजें नोट की थी। अंदर आया तो मलिक शहजाद परेशान था। जमान को देखकर वो तेजी से आया और जमान के गले लग गया। अबू आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मलिक शहजाद को सोफे पर बैठा जमान अपनी अम्मी की तरफ गया और उनके पास बैठ गया। अम्मी कब हुआ ये सब? और कौन था घर पर? जमान बैठा, मैं और जायशा तो अपने कमरे में थे। हम तो नीचे ही तब आए जब भाई भाभी ने शोर मचाया। सलमा सफाई देने लगी। पोपो ने भी पोपो मैंने भी आपसे नहीं अपनी अम्मी से पूछा है। वैसे कमाल है, घर पर इतना बड़ा डाका पड़ा और आपके हाथ में हीरे की अंगूठी चमक रही है। पोपो अजीब नहीं है? जमान उठा उठकर इनके पास आसपास घूमने लगा। अब मलक शहजाद का ध्यान भी इस बात पर गया। तुम हमको चोर कह रहे हो जमान? सलेमान ने सलमा ने अदाकारी शुरू कर दी। नहीं पोपो, मैं तो बस हैरान था, पूछ लिया। क्यों, अब वो बात अजीब नहीं है? हाँ, जबकि वो एक का नाम नोम नोमी कुछ बता रहा था। वो तुम्हारी अम्मी के हाथ से गले से सब ले गया था। तभी तो सलमा नीचे आई और इस लड़के ने इसको कुछ नहीं कहा। मलक शहजाद जूंजू बताता गया। सलमा पीछे होती गई। कोई बात नहीं अब्बू, पकड़ा जाएगा। पूरा ग्रुप, मैंने कैमरा लगाए थे। अभी पता चल जाना सब कुछ। जमान ने दाना डाला। दिलकश को जब से ये सब पता चला था इसका रो रो कर बुरा हाल था। ऊपर से जमान का खून भी बन जा रहा था। पता नहीं क्या है, इसको खुद जाकर मुश्किलात में खड़ा हो जाता है। पहले वो जायशा की चाल, अब ये सब। या अल्लाह मदद फरमा मेरे शौहर की। और वो दूर रख इसको इन सब से। वो परेशान हाल इसके बारे में सोच रही थी। ये क्या बात हुई भाई साहब? मैंने ही तो शोर मचाया था। पूछो भाभी से। सलमा सारी बातें गोलमोल कर गई। अच्छा पप्पू जान, आप कहती हो मान लिया। कहाँ है आपकी इकलौती साहिबजादी? इतना बड़ा डाका पड़ा, वो नजर नहीं आ रही। कहाँ है? जमान मलक शहजाद के सामने वो सभी बातें खोल रहा था जिस पर शायद मलक ध्यान दे रहा शहजाद ध्यान दे। सलम सलमा की हुई सलमा की हवाई छूट गई। जायशा को तो अपने कमरे में सो रही है। अच्छा चलो अब्बू, आप मेरे दोस्त को सब कहानी बताओ, क्या गुम हुआ है और कहाँ से। मैं जायशा से मिलकर आता हूँ। जमान लाउंज से घूमता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया। वो हर हर वो चीज गौर से देख रहा था। इसका कमरा बिल्कुल बंद था। सामने जायशा के कमरे पर दस्तक देकर वह इंतजार कर रहा था। जायशा ने खुले गिरबान की शर्ट पहनी थी, साथ तंग पजामा। हाथ में बोतल पकड़कर वो जमान को देखती रह गई। ओ हीरो, आज मेरे पास खैर है? अपनी शर्ट के बटन बंद करो, जमान ने चेहरा घुमाकर कहा। तुम ही कर दो ना। ऐसा भी तुमसे मेरा पर्दा क्या? जायशा उछलकर इसके पास आ गई। जमान ने इसको पीछे धकेल दिया। अपनी हद में रहकर बात करो जायशा। ऐसी लड़कियों को मलक समान मुंह तो क्या जूता न लगाए। जायशा को अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई। और वो जिससे लगे रहते हो वो कैसी लड़की है? वो जो आधी रात को मिलने आ गई थी अपने यार को। जायशा जहर उगल कर बोलती गई। वो बीवी है मेरी। जमान शेर की तरह इसकी तरफ लपका और गले से पकड़ लिया जायशा को। पूरा नाम सुनोगे इसका तो सुनो। दिलकश जमान मलिक। बीवी है मलिक जमान की। तुम जैसी लड़कियां मर्दों को बहला सकती है, बीवी नहीं बन सकती। ना तुमको कोई बनाए। अब अपने मुंह से एक लफ्ज निकाला, जिंदा गाड़ दूंगा। मेरे और इसके दरमियान गलत फहमी डालना बंद करो। तुम्हारा तो किसी सूरत नहीं हो सकता, भूल जाओ। जमान इसको धक्का मारकर बाहर निकल गया। वो अपना गला पकड़कर बैठी रही और खांसती रही। फिर फोन निकालकर दिलकश की तस्वीर पर एक मैसेज कर दी। अब पता चलेगा इस लैला मजनू की मोहब्बत का। जमान कहाँ हो? एक तो ये अजाब, इतनी लंबी शादी, वो भी किसी और की। हमारी ही हो जाती, कम से कम पास तो होते। पता नहीं कब मोबाइल देखेगा। एक तो ये ताया अब्बू के ड्रामे नहीं खत्म होते। दिलकश तपी हुई थी। शादी तो हो गई पर वलीमा 4 दिन बाद का था। मलक ताहिर को अपनी जमीनों पर जाना था। वो लोग आज शाम निकलने वाले थे। रावलपिंडी के दिलकश को ये रावलपिंडी से दिलकश को ये खबर तो हो मिली तो वो खुश हो गई। दिलकश उठी और जमान का पसंदीदा जोड़ा निकालकर इस्त्री करने चली गई। अच्छे से तैयार होकर वो वापस आई तो वो अपनी आंखों पर जैसे यकीन न आया हो। सामने जमान खड़ा था। वो मलक अनायत से कुछ बात कर रहा था। साथ इसके कजन और मलक ताहिर भी था। दिलकश की खुशी की इंतहा न रही।
चाची सामान रख देता हूँ, साथ आपके डेरे से 2 गाड़ियाँ आ रही हैं। वो पीछे जाएंगी, मैं यहाँ से ही अपनी गाड़ी ले जाऊंगा। मुझे इस वारदात का पता करना है, मुझे पुप्पो और पर पूरा शक है। इनकी नज़र 2 करोड़ पर है, तो मैं इसी को दिखाकर सामने लाऊंगा इनको। ठीक है बेटा, तुम जो करोगे मैं साथ हूँ। हाँ जमान, हम साथ हैं। रुबीना भी इसको प्यार करते बोली। भाभी को लेकर आना साथ, वो इतने तंग माहौल में परेशान होंगे जमान। हाँ जी चाची, अम्मी बहुत परेशान, पर इनको मैंने बताया है। अब तो अब्बू भी कुछ होश कर रहे हैं। जमान बेटा, दिलकश से मिलकर जाना, वो कल से सबका सर खा रही है भाई। अब हमसे नहीं संभाली जाती। तुम्हारी बीवी ले जाओ साथ ही। रुबीना ने इसको छेड़ा। जमान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जी चाची, मैं मिलकर आता हूँ, फिर निकलना है मुझे। पर चाचू, अरे तुम जाओ, तुम्हारे चाचू अपना वक्त भूल गए। जाओ शाबाश, तुम्हारी बीवी है तुम्हारी। चाची अभी नहीं, वो थोड़ा और हो जाए नाराज, एक साथ मना लूंगा। अभी आप लोग निकलो, मैं घर जाकर मिल लूंगा। ठीक है जमान बेटा, अपना ध्यान रखना। आप भी चाची। सारे रास्ते में तकरीबन रोती ही आई थी। गुस्सा इतना कि बात बात पर चिढ़ रही थी। सबा के साथ भी अब तो रुबीना ने भी इसको बुलाया नहीं। अम्मी, ये शादी के बाद लड़कियां इतना क्यों चिढ़ती? सबा ने होले से रुबीना से पूछा। बीवियां ऐसी ही होती हैं। मेरी और तुम्हारे अब्बू की भी ऐसी ही लड़ाई होती थी। इनकी तो फिर लव मैरिज है। दोनों हंस रही थी, पर दिलकश की आंखें दिखाने पर चुप हो गई। सफर इसने नाराजगी में निकाल दिया। घर आकर सीधा अपने कमरे में चली गई। सबा ने खाने पर बुलाया, वो नहीं आई। अब तो मलक ताहिर ने भी दिलकश का पूछना शुरू कर दिया। क्या हुआ है, ठीक है तबीयत? मियाँ बीवी की बातें वही जाने। हो जाएंगी हो जाएंगी ठीक। अभी आता हूँ जमान इसको ठीक करने। ताहिर, आप खाओ खाना। रुबीना ने खाना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जमान कमरे में दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम। आपका ही जिक्र हो रहा था। तब से सबा ने दिलकश की तरफ इशारा करके कहा। ओ अच्छा, चले मैं आ गया। वैसे ही सुना है आपकी आपी ने सबसे जंग की है। जमान को आए 5 मिनट हो गए थे। दिलकश ने इसकी तरफ देखा ही नहीं था। दिल तो इसका कर रहा था गला दबा दे, पर मजबूर थी। सब जाओ खाना लेकर आओ, मैं अपनी मिसेस के साथ खाऊंगा। आज पता चला है जनाब ने खाना भी नहीं खाया। जमान उठकर इसके पास आकर बैठकर दिलकश ने फिर रुख बदल दी। सबा उठकर खाना लेने चली गई। जमान ने अपने हाथ बढ़ाकर इसके कांधे पर रख दिए और दिलकश को ऐसे ही अपने साथ लगा लिया। इसकी कमर जमान के सीने से लग गई। यार, इतना नाराज नहीं होते, अचानक जाना पड़ा। का ये सब डाका में जमीन तुम्हारे नाम करने के चक्कर में रावलपिंडी भी गया। मामू अनाया दे मशवरा भी लेना था। सॉरी जमान बालों पर होंठ रखकर बोला। दिलकश ने कोई जवाब नहीं दिया तो जमान ने इसको अपनी तरफ मोड़ा। दिलकश, मेरी जान, क्या हो गया है? चेहरा साफ करके वो परेशानी से बोला। तो तुम्हें मुझ जमान तुम्हें मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बस जाओ यहाँ से। दिलकश ने उठना चाहा, पर जमान ने बाजू पकड़ लिया। क्यों बात नहीं करनी? हाल देखो अपना। तुम्हें इसका क्या मतलब? जब तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे दिलकश ने रोक कर आंखें सजाई थी। पड़ता है फर्क दिलकश यार, ऐसा नहीं है। अच्छा सॉरी, देखो कान पकड़ रहा हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत की थोड़ी सी भी परवाह नहीं? जहाँ खतरा हो भागकर वहां चले जाते हैं। यूं ही रोला ना रोला ना था तो ना करते मोहब्बत। यूं ही रोलना था तो ना करते मोहब्बत, ना करते शादी, ना आते मेरे पास। मुझे आदत डालकर तुम मुसलसल रोने और खाना खाने से इसको चक्कर आया। वो एकदम गिर गई। वो कब से इसके कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। जूं ही डॉक्टर बाहर आई, जमान ने भाग कर पूछा। मलक साहिबा, सबा, रुबीना सब वहाँ ही थे। आपकी मिसेस का बीपी बहुत लो है। मेडिसिन जब वो कुछ खाए तभी देनी है, और याद रहे खाना लाजमी दें। इन्होंने किसी बात पर डिप्रेशन लिया है। नींद भी पूरी नहीं तो आराम करवाए। डॉक्टर बताकर चले गए। जमान परेशान बाहर खड़ा रहा। चाची, मेरी वजह से ये सब हुआ है। वो शर्मिंदा सा था। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए बचपन से तो साथ हो। दोस्ती मोहब्बत और अब शादी वो तुम्हारा करती बहुत है। अगर भाई साहब का मसला ना होता तो हमने
کب کی رخصتی کروا دینی تھی۔ روبینہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ ساری بیویاں اپنے میاں کے لیے ایسی ہی ہوتی ہیں، تم فکر نہ کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، تمہاری بات مان جائے گی۔ بھابھی کی کال آئی تھی، شہزاد بھائی فارم پر گئے تھے، سلمہ اور ذائشہ باہر تو وہ بھی آ رہے تھے، دلکش کو ملنے، اس کو کہنا تیار ہو جائے۔ روبینہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، سوا کھانا دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زمان نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا، اندر آ کر اس نے کھانا میز پر رکھ دیا۔ دلکش کی طرف دیکھا تو اس نے پھر سے کروٹ بدل لی۔ اب کتنی سزا دو گی؟ مان جاؤ یار، چلو کھانا کھاؤ، پہلے ہی بیمار ہو گئی ہو اب۔ دلکش تم سے بات کر رہا ہوں۔ زمان کو اب اس پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ اس نے بڑھ کر کمرے کو لاک کر دیا، اپنی چادر اتار کر صوفے پر پھینک دی اور جوتا اتار کر بیڈ پر اس کے پاس آ کر کمبل اٹھا کر لیٹ گیا۔ دلکش تم جان ہو میری، غلطی ہو گئی نا، آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا اتنی لاپرواہی۔ اب مان جاؤ پلیز، آؤ کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر امی آ رہی ہیں اپنی بہو سے ملنے، ایسے ملو گی؟ زمان نے اس کو بیک ہگ کیا ہوا تھا، اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا وہ یوں لیٹا رہے، پر ناراض تھی۔ دلکش نے ابھی تک اس کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ تائیں امی آ رہی ہیں، دلکش نے ہلکی سی کروٹ لی۔ زمان نے اس کو باہوں میں بھر لیا اور چہرے پر پیار کرنے لگا۔ ہاں پر تم نے دیکھو رو رو کر کیا بنایا ہوا ہے۔ دلکش یوں مت کرو نا، پھر کرنا، مجھے کام تھا نا۔ دلکش اس کی فکر مندی دیکھ رہی تھی، وہ جب قریب ہوتا وہ ناراضگی بھول جاتی تھی۔ اپنے چہرے پر پیار کرتے زمان کو دیکھ کر وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ تم کیوں بھول جاتے ہو آپ شادی شدہ ہو اور تمہاری بیوی تم کو بانٹ نہیں سکتی؟ پھر زمان پھر نہ کرنا جو آج کیا، ورنہ میرا ویسے ہی سانس بند ہو جانا۔ آئندہ مت کہنا ورنہ ڈانٹ کھاؤ گی، پر ابھی کھانا کھاؤ۔ زمان نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ اس کو صوفے پر لے گیا۔ کھانا کھا لو گی بیمار آتما، یا میں مدد کروں؟ زمان نے اس کا موڈ ٹھیک کرتے کہا، تمہاری مدد مجھے ہر کام میں چاہیے، کھلاؤ۔ زمان نے نوالے بنا کر دلکش کے منہ میں ڈالے، اس کو میڈیسن دی اور جا کر اس کی الماری کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ملک شہزاد زمان کی باتوں پر سوچ رہا تھا، کیا یہ سلمہ کیا یہ سب سلمہ نہیں، پر ہو بھی سکتا ہے، آخر وہ دولت پیچھے سب کچھ کر سکتی ہے۔ اگر میں اس کو اپنے مطلب کے لیے لایا ہوں تو وہ بھی تو، پر وہ لڑکا کون تھا؟ دیکھا سا لگا مجھے، میں اس پر سلمہ سے بات کروں؟ ملک شہزاد اپنی ہی سوچ میں گم تھا۔ اس نے یوں مجھے گلے سے پکڑا اور اپنی بیوی کا بتایا۔ اس کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ دلکش ہے، اس نے دلکش سے شادی کی ہے، کل وہ اس کے بچوں کی ماں ہوگی، ساری دولت ان کی۔ ذائشہ نے دکھ اور غصے سے سب کچھ سلمہ کو بتایا۔ آج ملک شہزاد کو بھی مجھ پر شک ہو گیا، اس زمان کی وجہ سے، اوپر سے وہ نومی جب بھابھی کا زیور لیا میرا بھی اتار لیتا، واپس آ ہی جانا تھا، کدھر سب کا شک ہم پر؟ ذائشہ ہم کو نکلنا چاہیے یہاں سے، کوئی لمبا ہاتھ مارو اور چلیں، ملک شہزاد نے زندہ کاٹ دینا ہم کو۔ کچھ نہیں ہوگا، جو بات تم کو پتہ چلی وہی ہم زمان کے خلاف چلاتے، آپ ماموں کو اس کی شادی کا بتا دو، بھائی بھائی آپس میں شروع، ہمارا راستہ صاف۔ او واہ ذائشہ، اب لگی تم سلمہ کی بیٹی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تمہارے لیے کوئی ڈریس دیکھ رہا ہوں، امی آ رہی ہے نا، چینج نہیں کرنا؟ وہ سارے کپڑے یہاں وہاں کرتا، دلکش نے اپنی الماری کا حشر ہوتا دیکھا تو کھڑی ہو گئی اور زمان کے پاس پہنچ گئی۔ کیا کر رہے ہو سارے کپڑے؟ زمان میری طبیعت پہلے اتنی لو ہے، مجھ سے نہیں ہوتا چینج۔ تائی امی ایسے مل لیں گی، ویسے بھی ان کے بیٹے کے لیے تیار ہوئی تھی اور اس نے دیکھا بھی نہ ملا، بس بھاگ گیا۔ دلکش کے شکوہ شکایت پر زمان چلتا پاس آ گیا، اپنے ساتھ لیے اس کو وہ بیڈ پر اس طرح گرا کہ خود نیچے اور وہ اوپر تھی۔ دلکش کے بال زمان کے چہرے پر تھے۔ معاف کر دو، ایسا کبھی ہوا؟ تم میرے لیے تیار ہو اور میں دیکھوں نا، یہ میرا فیوریٹ کلر ہے جو تم پر اچھا لگتا ہے، کیونکہ تم میری فیوریٹ ہو۔ مسز زمان ملک
اس کے بال اٹھا کر زمان نے اپنے ہونٹ جو کہ دلکش کی گردن پر رکھے، وہ تلملا اٹھی۔ وہ اپنی انگلی سے اس کے ہونٹ پر رکھ کر وہ زمان کے چہرے کے پاس ہوئی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ 2 پارٹس میں کمپلیٹ کر دوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ 2 پارٹس میں کمپلیٹ ہوگا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور جی، اس کے PDF میں کچھ ایشوز ہیں، مینس کہ اگر جو کسی کو میری آواز سے مسئلہ ہو رہا ہے نا، ریڈنگ سے مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ خود ریڈ کر لے، پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کا PDF ہے۔ مینس کہ مس پرنٹنگ بھی ہوئی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ٹائپنگ میں بھی کافی مسٹیکس ہیں، مینس کہ ریڈ کرنے میں بہت مشکل آ رہی ہے۔ تو جس کو ایشو آ رہا ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی میری آواز میں وائس، ناول ریڈ نہیں کرنا آ رہا، تو پھر وہ خود پروف ریڈنگ کر لے، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔